হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে একটা কথা একটু জিজ্ঞেস করার ছিল। হ্যাঁ, কালকে যে আপনি যে প্র্যাকটিক্যালটা যে লিখতে বললেন না, ওইটা তিনটে যে এলিমেন্ট, তিনটে যে কম্পাউন্ড, ওটা কি ইন্ডিভিজুয়ালি লিখতে বললেন? মানে পুরোটা আগে ল্যাসাইন টেস্টটা পুরোটা লিখে নিতে হবে সবার ক্ষেত্রে? ওটা কিভাবে লিখবো একটু আরেকবার বলে দেবেন স্যার? তাহলে ক্লাসের শেষে কথা বলছি। ঠিক আছে। ক্লাসের শেষে কথা বলছি। ওকে, সো টুডে উইল স্টার্ট উইথ দ্য অলরেডি তোমরা স্টিরিওকেমিস্ট্রি পড়ে এসেছো। তো আমি যেটা শুরু করব, আমরা একদম হিস্ট্রি থেকে শুরু করছি না, আমরা যেটা শুরু করব মলিকুলার সিমেট্রি থেকে। সো মলিকুলার সিমেট্রি অ্যান্ড দেন আই উইল গো টু দ্য number of stereoisomer, how to calculate the number of stereoisomer and the nomenclature of the stereochemistry. So first of all, today we will discuss about the introduction, molecular disymmetry, symmetry operation and symmetry element, symmetry properties of the molecule and symmetry designation. So how this thing is called? First of all, stereochemistry is then primarily concentrated with this molecular geometry, and molecular geometry is based on the described in the term of symmetry. So whenever we can consider a stereochemistry, the best way to represent it by the symmetry of a molecule. So organic molecule are covalent compound having a definite bond length, bond angles along with the constituent alloy. And these molecules can be taken as an idealized static entities that can represent a rigid mechanical model. So first of all, I'm going to discuss the symmetry element. How many type of symmetry elements is present in the molecule? So molecular disymmetric what? Now molecular disymmetric is whenever it is given by the Van Tops or Lovell, which are the two scientists. It is in Van Top and Lovell's. They can designate a molecule is an asymmetric and symmetric. So optical, if we know the optical rotation, and then what happens, some of this molecule can rotate the plane polarized light of the rotating plane of plane polarized light, and some of the molecule not rotating the plane of plane polarized light. So here we can designate the molecule as an asymmetric and disymmetric based on these rotations of a molecule of the plane, rotation of the plane of plane polarized light by the molecule. So what is the fact and how we can consider a molecule as an symmetry, asymmetric, and the molecule as an disymmetric? So the first condition is that symmetry operation and symmetry elements. So symmetry operation and symmetry element, what is this? These are the basically only two symmetry operation, namely rotation and the reflection. In the organic chemistry or organic stereochemistry, সেখানে কি হয় না, দুটো সিমেট্রি অপারেশনকে আমরা কাজ করি। একটাকে বলা হচ্ছে রোটেশন আর একটাকে বলা হয় রিফ্লেকশন। রিফ্লেকশন মিন্স ইউ ক্যান জাস্ট টেক এ মিরর ইমেজ, given a mirror and then can take the image of this. And another is the rotation. So symmetry based on solely on simple rotation is often called the symmetry of the first kind, whereas symmetry based on the reflection or the rotation reflection is known as a symmetry of second kind. So basically based on the symmetry operation, যে দুটো আমাদের কাছে symmetry operation আছে, একটা বললাম rotation আর একটাকে বললাম reflection. So based on this symmetry operation, we can define the molecule is in two kind. One is the first kind, another is the second kind. So first kind কারা হচ্ছে না, first kind যাদেরকে আমরা কি করব, only rotation, the symmetry is based on the rotation, that is called the first kind. And whenever the symmetry based on the rotation or rotation reflection or only reflection, then that is called the second kind. Then that is called the second kind of the symmetry element. Now what is the symmetry operation? So basically a symmetry element is the geometrical entity about which a symmetry operation is performed, and symmetry operation is performed. A symmetry element can be point axis, is either point or axis or plane. এই তিন টাইপের হতে পারে। একটা হতে পারে কি সিমেট্রি যে এলিমেন্ট, সেটা কি না, সিমেট্রি এলিমেন্ট হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল এন্টিটি, মানে যেটাকে দিয়ে আমরা কি করব, সিমেট্রি অপারেশনকে আমরা ডিফাইন করব। সেগুলো কি কি না, সেগুলো জেনারেলি তিনটে জিনিস হতে পারে। একটা হতে পারে আইদার এ পয়েন্ট হতে পারে, আইদার এ অ্যাক্সিস হতে পারে, অথবা একটা প্লেন হতে পারে। সো সিমেট্রি অপারেশন গুলোকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করছি, আমরা এখানে ডিফাইন করছি একটা টেবিলের মাধ্যমে। এখানে ডিফাইন করেছি, দেখো আমরা এখানে ডিফাইন করেছি ই, we have defined the E is that identity is doing nothing, আমরা যদি কোনো কিছু না করি, অথবা or we can just rotate 360 degree,
একটা মলিকুলকে যদি আমরা কিছুই না করি অথবা 360 ডিগ্রি রোটেশন করি, সেই অপারেশনটাকে আমরা বলবো আইডেন্টিক্যাল অপারেশন বা আইডেন্টিটি, দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্ট বাই ই। There is another symbol, that is the Cn, that is represented the rotation, that is the represent the rotation by a 360 by n. This n is that this is the fold, this is called the how much fold. So this is represented by the 360 degree by n, and that is called the n-fold axis. It is called the n-fold axis. Now another symbol, that is the sigma, that is the sigma, and it is represented by the reflection. This sigma is represented by the reflection, and here we can symmetry element is that mirror plane. Just we can take a mirror plane and then we can get the just mirror image of this compound. So that is called the reflection or the sigma. There is another symmetry operation, that is called the I, or it is also called inversion through the center, and it can be represented by the point. This is represented by a point. So it is an inversion point. It is represented by the I, it is an inversion point. And there is another representation, that is called Sn. Previously what we saw, we আমরা দেখেছি যে Cn, here we see the Sn. What is the Sn? In the case of the Sn, it is the improper rotation. I already mentioned rotation reflection, either the only reflection or rotation reflection, they are called the second kind symmetry element. Here Sn is the second kind of symmetry element, and here the rotation reflection is represented by the Sn. It is represented by the Sn, and it is the n-fold axis and a mirror plane. It is an n-fold axis and mirror plane. So now there is a symmetry element. Now there have been the symmetry properties of a molecule. At a molecule ke jodi amra ki kori, symmetry element are operators. These are basically symmetry elements. Whatever the symmetry element, that is E, that is Cn, that is sigma, that is I, that is Sn. They are the actually symmetry element. They are operation that generate the repeat pattern of symmetry. That is the repeat pattern of symmetry. Now what is it doing? Just doing the first of thing, that a molecule that has a plane of symmetry, that means sigma, a center of symmetry I, or alternating axis of symmetry Sn, that means the second kind of symmetry is superimposable with this mirror image. যে সমস্ত মলিকুলের ক্ষেত্রে কি হয় না, যাদের হচ্ছে প্লেন অফ সিমেট্রি বা সেন্টার অফ সিমেট্রি বা অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি মানে Sn is there, তাদের ক্ষেত্রে কি হয় না, তাদের ক্ষেত্রে আমরা we are taking the mirror image. This mirror image is the superimposable with their molecule, and this but a molecule that has no element of symmetry, that means Cn, that has only the simple axis of symmetry, not possible invisible with this mirror image. তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পেলাম, দেখো যদি কোনো মলিকুলের মধ্যে সিগমা বা Sn বা I থাকে, তাহলে সেই মলিকুলটার ক্ষেত্রে কি হবে, এই মলিকুলটার ক্ষেত্রে তার মিরর ইমেজটা সুপার ইম্পসিবল হবে। বাট যদি মলিকুল ইজ কন্টেন দ্য সিম্পল অ্যাক্সিস অফ ইট, তাহলে কিন্তু ইজ নট সুপার ইম্পসিবল উইথ দ্য মিরর ইমেজ। যদি কোনো মলিকুলের মধ্যে Cn, যেটাকে বলা হয় সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, সেই সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি প্রেজেন্ট থাকে, তাহলে সেই মলিকুলটাকে আমরা কি বলবো, সেই মলিকুলটার ক্ষেত্রে মিরর ইমেজ যেটা পাবো, সেই মিরর ইমেজটা কি হবে, মিরর ইমেজ ইজ নট superimposable with this molecule. But when this molecule contains the second kind of symmetry operation, then the mirror image of this molecule must be superimposable with the molecule. ঠিক আছে? Now the symmetry properties of the molecule, এখানে আমরা কি করছি, আমরা কিছু কিছু মলিকুল কনসিডার করব। নাও Cn axis, simple axis of symmetry আমরা কনসিডার করছি। So the axis of symmetry or of the multiplicity n is also called n-fold axis. It is called simple axis of symmetry or n-fold axis, is denoted by the symbol Cn. So here the if one rotates the model or molecule around the axis by the 360 degree by n or 2 pi by n, the new position of the model is superimposable with this original one. This is superimposable with this original one. So দেখো আমরা এখানে কি দেখছি, the axis defined as a
CN. So first of all we are taking a molecule. আমরা যদি একটা molecule দেখি, this is the molecule. This is the molecule and this is the cyclobutane and this G is the upper part, this G also in upper part. Now so consider that this is the center of this cyclobutane. Now if we consider a axis, this is then one axis and one axis, then if we rotate this A molecule with this C2 rotation, means just 180-degree rotation, just we can rotate this molecule around its axis by the 180-degree, then we can get a new molecule. Then what happened the molecule we are getting, that is the the molecule is the G is going to there and this G is going to there, so going to be same. Similarly this B4 molecule, this is B, this molecule whatever you can rotation, it is that 90-degree rotations, that means 360 by 4, 360 degree by 4. Then we can get the same molecule. So obviously this axis is called C2 axis, this axis is called C4 axis. Whenever you can rotate this around this clockwise rotation, we can rotate the molecule in the clockwise manner with this 180-degree rotation, then what happened, this compound going to there, this compound this corner going to be there, this corner going to be 180-degree, just going to the opposite, this corner going to be there. That's why obviously this corner also be going to there. So as a result G going to G and there have no G, then going to G. So that's why it is that just 180-degree rotation, that's why we get the same result, that's why it is called the C2 axis. Similarly, whenever the four corner are substituted of the cyclobutane, then what happened, then we just rotate this molecule, we just rotate this molecule by a this is the 90-degree, that means the 360-degree by 4, 360-degree by 4, then we can got the G molecule, this corner going to there, this molecule going to there and this molecule going to there. So each cases we are also get the same molecule, that's why this axis, the axis passes through this center. If the changing the substituted position, then obviously the numbering, it is going to be 4. See, previously it is 2, now it is 4. So depends on the position of the substituent, the center axis passing through the center of the cyclobutane, that can changes its rotation mode. It is clear that any figure or model turn 360 degree, I already mentioned, যদি আমরা কোনো মলিকিউলকে 360 ডিগ্রি রোটেশন করাই, সেই থেকে বলবো C1, but C1 is not possible, ওটাকে আমরা কি বলি, identity operation. That is the identity operation, that is represented by the E, that is represented by the E, I already mentioned. If we do nothing or if we rotate the molecule around its own axis by a 360-degree angle, then it's given the exactly same molecule, whatever you can start it. That's why what happened, that's why the C1 or symmetry operation is not possible. It is basically given a operation which is known as an E, that is given the one operation is known as an E1. Now rotation is a real operations in the sense that the points that are brought into the superpositions on the actual materials points. So what happens, that is called the proper operations. That's why whenever you can just rotate the molecule and imposed in this previous molecule, if we just superimpose one another, then obviously they can just get the same property. Now simple axis of symmetry, similarly here, see, it is the molecule, whenever you can rotate this molecule and we can get the what happened, this molecule going to be there, this molecule 180-degree rotation, whenever the C2 operation, twofold C2 operation, then this molecule going to there, this molecule going to there. But mind it, the stereochemistry of this carbon does not changes. That's why here, see, what happened if we rotate the molecule by a 90-degree or C4 twofold axis, so 180-degree, then these molecule are not same. This molecule is the not same. So that's why just change the position of the molecule, but it not changes the stereochemistry of this substituent. Stereochemistry of the substituent does not changes. So simple axis of symmetry of the molecule, তাহলে কি হচ্ছে না, molecule of
the type showing the figure 2 which are the non-superimposable mirror image is called the enantiomorphous. This is not a by rotation. This molecule is not generated. This molecule, whenever you can consider this molecule and this molecule, they are never to be generated by the rotation. They are never to be generated by the rotation. They are only generated by what happened by the mirror image. That's why it is called the enantiomer. One molecule is the enantiomer of the another molecule. One molecule is the enantiomer of this another molecule, because they are not be able to convert it by this only rotation. So an optical active molecule containing simple axis of symmetry is designated as an disymmetric. Whenever a molecule only contain only the simple axis of symmetry is designated as a disymmetric molecule. So the molecule has the only C1 or C2 elements, that is called the disymmetric. Now plane of symmetry, I already mentioned. Plane of symmetry is that it is the reflection plane. Plane of symmetry or sigma, it is a reflection plane which is must passes through this molecule, and it is must passes through this molecule, and it is bifurcate the molecule. It can just separate out the molecule in the same half. Similarly, whenever consider this one, and we can considering a sigma, we can considering a sigma. So what happened? If we considering a sigma, then just see this passes sigma is a plane. Whenever you can consider in the rotation, then this G going to there. So plane of symmetry is that there also. Whenever it is an R, obviously another molecule is the S. That is with the sigma. That is with the sigma. Sigma means sigma the plane of symmetry. This plane of symmetry can changes the configuration. Whenever the one molecule is the R, then another molecule is the S. So it is just bicarbonate. This is that reflect the molecule, and this must be present inside the molecule. Whenever you can consider in the plane where it is outside this molecule, that is not a sigma, the reflection phase. That is the only mirror image. That is simply mirror image. But whenever we can and put this sigma plane into this cyclobutane ring, then it is called the sigma. Then it is called the sigma. But বাইরে রাখলে কিন্তু এটাকে আমরা sigma বলতে পারবো না। The chiral center, see if we consider, স্যার এই জায়গাটা একবার বলুন স্যার, সিগমা প্লেন আর সিগমাটা কি বললেন? সিগমা প্লেন আর মিরর ইমেজটাকে বলতে চাইলাম। দেখো সিগমা যখন আমরা কনসিডার করব, সেই সিগমা কনসিডার করার সময় মাস্ট বি প্লেনটাকে কোথা থেকে কনসিডার করতে হবে? মাস্ট বি ইনসাইড দ্য মলিকুল। মলিকুলের মধ্যে থেকে প্লেনটা থাকতে হবে, এবং প্লেনটা কি করবে? মলিকুলকে দুটো সমান হাফে ভাগ করবে, দুটো কি করবে? সমান বাইফারেক্ট করবে। কিন্তু যখন আমরা আউটসাইড অফ দিস মলিকুলের আউটসাইডে কোনো কিছু করব, তখন দ্যাট ইজ দ্য মিরর ইমেজ। এটাকে আমরা কি বলবো? মিরর ইমেজ। ইট ইজ নট এ সিগমা প্লেন। সিগমা প্লেন কি হবে না? সিগমা প্লেন মাস্ট বি পাসেস থ্রু দিস মলিকুল and must bifurcate or must be separated the molecule as a two equal half. দুটো ইকুয়াল হাফে ভাগ করতে পারবে, তখনই আমরা তাকে সিগমা প্লেন বলবো। ক্লিয়ার? তাহলে এই কেসটার ক্ষেত্রে দেখো, এই কেসটার ক্ষেত্রে আমরা কি করছি না, এই কেসটার ক্ষেত্রে দিস ইজ chiral center. Suppose this is an chiral center. G is the chiral center. Letter G stands for the chiral ligand, and in this case of this secondary tertiary butyl, the letter G dash, এটা উল্টো G। দেখো এখানে আমরা যে Gটা দিয়েছি, that is not the exactly কিন্তু একই G নয়, এটা কিন্তু অপোজিট G। সো এটাকে কিন্তু used to being the enantiomorphous। কেন? আমরা যদি এখানে enantiomorphous বলতে এটার অপোজিট, এটার মিরর ইমেজ যদি আমরা নিই, তখন কিন্তু আমরা এটা পাবো। সেরকম এই মলিকুলটাকে যদি কি করা হয় না, এই কর্নার বরাবর রাখা হয় একটা সিগমা প্লেনকে, অবভিয়াসলি জিটা যেহেতু উপরের দিকে আছে, জি এর মিরর ইমেজ যখন হবে, তখন অবভিয়াসলি অপোজিট জি হবে। সেই জন্য এই মলিকুলটা কি করছে? দুটোতে ভাগ করছে। যদি আমরা দুটোতেই জি নিতাম, তখন কিন্তু এই সিগমা প্লেন হতো না, কারণ এর মিরর ইমেজ ওটা হতোই না। দিস মলিকুল not the going to this molecule, ঠিক আছে? That's why here also you can choose the one R. Stereochemistry of this carbon center is the R, another is the S. So relationship between R and S is the mirror image. That's why here we can passes a plane of symmetry, that is called the sigma plane. That is called the sigma plane. Now there is a center of symmetry, that is called the I. Center of symmetry means center of symmetry is a point such that if a line is drawn from a part of the model বা molecule to the point and extended equal distance to the opposite side. See, যদি আমরা এই ধরো এখান থেকে স্টার্ট করি, see if we started from this G and going to the center, আমরা সেন্টারের কাছাকাছি গেলাম,
এবার সেন্টারের কাছাকাছি যাওয়ার পর আমরা যদি কি করি না, সেন্টারের কাছাকাছি যাওয়ার পর আমরা যদি জাস্ট তার অপোজিটে সেম ডিস্টেন্স যাই এবং সিমিলার মলিকুল আমরা একটা পাই, সিমিলার এনভায়রনমেন্ট পাই, তখন আমরা সেই পয়েন্টটাকে, যে পয়েন্ট থেকে আমরা অপোজিট দিকে এক্সটেন্ড করেছিলাম, সেই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলবো, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সিমেট্রি অফ সেন্টার অফ সিমেট্রি অর আই। সেন্টার অফ সিমেট্রি কি হচ্ছে না, যদি কোনো পার্টিকুলার লিগ্যান্ড অর পার্টিকুলার পয়েন্ট থেকে আমরা কোনো সেন্টারের দিকে যদি অ্যাপ্রোচ করি এবং তারপরে যদি আমরা সেই লাইনটাকে সেন্টার থেকে তার অপোজিট দিকে এক্সটেন্ডেড করাই এবং সেম টাইপের মলিকুল পাই, তখন সেটাকে আমরা কি বলবো, আই। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য আই। So now for the another molecule, that is called the eye. And this optical inactivity, what is this thing? So whenever a particular molecule, so if we consider the molecule with the center of symmetry, if we have a molecule with the center of symmetry, then obviously the molecule is not optically active. It is an optically inactive because the relationship is the superimposable mirror image is not there. So here, see, this is the S center, this is an chiral center S, and here is an R. Now what is the, we just rotate this molecule, আমরা কি করতে পারি, আমরা জাস্ট রোটেট করে দিলে কি হবে না, one center is going to there, one center is going to there, and three center is going to here. That's why this three center here is coming as a, but the stereochemistry of this product also changes. It is coming from the R to S, it is come as the R and S. So similarly way, the center of স্যার শুনতে পাচ্ছি না। স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছি না। কিছু সবাই শুনতে পাচ্ছো? না, শুনতে পাচ্ছি না তো। স্যার লেফট করে গেছেন। কি হলো ব্যাপারটা?
Maybe.
এই সবাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আরে হঠাৎ করে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিল নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য। ওকে, আমরা কোথায় ছিলাম? ইনভার্সন পয়েন্টে। সো see this molecule, whenever you can consider the inversion point, so in this molecule, so what happened, this same portion আমরা যদি কি করি, আমরা একটা পয়েন্ট থেকে একটা সেন্টারের দিকে যাই এবং তারপরে সেই লাইনটাকে যদি অপোজিট দিকে সিমিলার ডিসটেন্সে বাড়িয়ে দিই, তাহলে যদি সেম মলিকুল পাই, তখন তাকে আমরা কি বলবো? ইনভার্সন পয়েন্ট। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইনভার্সন পয়েন্ট and represented by the I, that is represented by the I, or this is called the inversion point. Now what happened? Now this molecule, this inversion point, center of symmetry is that কি হবে না, যদি ধরো তুমি একটা রিফ্লেকশন প্লেন দিয়ে যদি কি হয়, তোমার একটা কোঅর্ডিনেট আছে x y z, এবং তুমি কি করেছো, ইউ জাস্ট চেঞ্জ ওয়ান কোঅর্ডিনেট বাট নট দ্য আদার টু। যখন তুমি ওখান থেকে প্লেন অফ সিমেট্রি পাঠাবে, একটা রিফ্লেকশন প্লেন পাঠাবে, সি লাইক this is the reflection plane sigma. Whenever you can passes a sigma from this molecule, then what happen? Only the one axis, see x y z এর মধ্যে তুমি কি করবে না, only one axis x কে চেঞ্জ করবে। তার মানে কি হচ্ছে, তুমি প্লেনটা রিফ্লেকশন প্লেনটা তুমি কিভাবে রেখেছো না, রিফ্লেকশন প্লেন মাস্ট বি put the perpendicular to this x axis. Whenever you can put the perpendicular to the x axis, then you can changes only one axis, x axis or y axis. Clear? Now the what happened, if the twofold of rotation, that is the 180-degree rotation, changes to molecule, so what happened, the coordinate x y z, three coordinates, among these three coordinates we are only changing the two coordinate, it is the x y অথবা x z অথবা y z, any two coordinate will be changes. But whenever we can if both are operative, যখন আমরা কি করব, একটা মলিকুলের উপর প্রথমে রিফ্লেকশন দেব এবং তারপরে c2 অ্যাক্সিস দেব, তখন আমরা কি দেখব, তখন দেখব the molecule must changes its three coordinate means whenever we have an x y z, and whenever first we keep the sigma, there is a reflection, and after that we can rotate this molecule up to c2, then we can get the molecule where the three symmetry, that is that x y z coordinate, three coordinate are changes, and we get the minus x, minus y and minus z. Now similarly here what happened, this alternating axis of symmetry, the rotation reflection, it is that SN axis or alternative axis of symmetry, এটাকে আমরা কি বলবো, that is the rotation and reflection of a particular molecule. Now the rotation and reflection of our alternative axis of symmetry of the order n is Sn, is an axis such that if the model or the molecule is turned by 360-degree by n, 360-degree by n about the axis, and then reflect across the plane of perpendicular to that axis. So you have must put the axis, তোমাকে অ্যাক্সিসটা কি করতে হবে না, অ্যাক্সিসের পারপেন্ডিকুলারে তোমাকে প্লেনটাকে পুট করতে হবে। যে অ্যাক্সিসটা তুমি কনসিডার করবে, সেই অ্যাক্সিসের পারপেন্ডিকুলার ভাবে তোমাকে কিন্তু প্লেনটা রাখতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু এসএন অ্যাক্সিস পাবে না। তাহলে কি করতে হবে, মলিকুলটাকে প্রথমে 360 ডিগ্রি বাই n দিয়ে রোটেশন করতে হবে। সো রোটেশন করলে তুমি কি পাবে, তুমি একটা মলিকুল পাবে যেখানে কি হবে না, 360 বাই n রোটেশন করলে তুমি মলিকুলের দুটো কোঅর্ডিনেট চেঞ্জ করতে পারবে। যদি তোমার x y z থাকে, সেখান থেকে তুমি পাবে মাইনাস x, মাইনাস y and z। আফটার দ্যাট তুমি যদি রিফ্লেক্ট করো, দ্য মলিকুল ক্যান বি রিফ্লেক্ট, তুমি যদি মলিকুলটাকে আবার রিফ্লেক্ট করো কোথায় না, যেটা হচ্ছে যে অ্যাক্সিস বরাবর তুমি রোটেশন করেছিলে তার পারপেন্ডিকুলার একটা প্লেন রেখে, obviously you can get the changing the z plus z changes in the minus z, and as a result we get from x y z to minus x, minus y, minus z molecule, and that is called the alternative axis of symmetry. Now see, this molecule is the as the S4, this molecule is the
this molecule is have an S4 axis. So first of all, we can do the we can just do twofold rotation. Then what happened? Twofold rotation means 180-degree rotation, and as we can doing the 180-degree rotation, this molecule going to this, and similarly, then what happened? We can do this. This molecule is the S4 means C. Then after that, we can take a sigma molecule. We can take the example of molecule with the four-fold symmetry axis. This is the S4 axis. So S4 means here the N is the 4. So whenever you can rotate the 90-degree, what happened? This molecule going to there, this center, and as a result, this center going to be there. This molecule is going to be there. So as a result, what happened? The changing their position. In this position, G is upper pitch, but whenever you can rotate only the 90-degree, then what happened? This is going to be down. Then after that, what are you doing? The x-axis, the alternative C2 axis going towards the plane, and then you can just put a perpendicular plane and along the C4 axis, and we get a molecule like that. You get the molecule is like that mirror image molecule, and then we can get the molecule is the similar molecule. That's why it is called it is an S4 symmetry or alternative axis of symmetry. So now this is an example of this. This is an example of the S4 molecule. So molecule with the alternative axis of symmetry is a four-fold symmetry. So whenever you can put this molecule in the center of this cyclobutane, then what happens? They just changes their position. But whenever you can and taking the mirror image, just put a mirror image here, then what happens? This molecule, this 2 is going to there, this 3 is going to there, and this 1 going to there. So if we just put there, a mirror is put there, then what happens? The molecule is just rotated. So as a result, A is going to be, this A is going to be R, this A is going to be R. So this molecule are going to be R, and here the molecule is also going to be this R are going to be SS. So just changes the stereochemistry. Whenever you can consider the mirror image, they can changes the absolute configuration. That is the R molecule, R configuration changes its thing is towards the S configuration is changes to its molecule into the R. So in that way, we can easily designate the S4 molecule. Now, the alternative axis of symmetry of order 2, S2. What is doing the S2? So a vertical axis in a this is the molecule. This is the molecule. If we consider the C2 molecule, so then what happens? C2 molecule means 180 degrees. So 4 going to be 2 position, 1 going to be 3 position. So now the molecule is going to be 180 degree rotation, and then you can getting the 2 molecule at the position of the 4. So here is the 4, and in this here phenyl ring is the down here also. Now we just as the C2 axis is passes through this center of this symmetry, now mirror plane, you just consider a mirror plane at the perpendicular of C2 axis. He is the mirror plane. Then we can get just opposite, just upper rotation. The down phase going to be up phase going to be down phase. What happened? These down phase molecules, these are going to be up phase, and the up phase constitute are going to be down phase. See, in this 3 molecule, this is center 3. The carboxylic group is the upper phase. Now it is going to this down phase. Now in that case, 1, this carboxylic group is the down phase. Now with the mirror image, it's going to be this up phase. So now you just check what happened. This molecule. In this molecule, what happened? This molecule has the C2 axis of symmetry. After this molecule, you can get the relationship between give the B structure B, which on the reflection give the B dash is superimposable. This molecule is the completely superimposable with this molecule A. This completely superimposable to this original molecule E. So that's why what happened? That's why this molecule with the alternative axis of symmetry, this twofold symmetry, it is actually is the nothing but it is the so superimposable. So it is an and to same molecule we are getting this same molecule is generating. Clear? Now that's why. So what happened? This same molecule, this molecule is inactive because if we considering also I also this middle point is this point. See, whenever you can starting from there and come this point, after that this we can এটাকে বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখবে এখানেও also আমরা কি পাবো হাইড্রোজেন পাবো. So see this point, this is there
phenyl also this. So it is have a I-axis, alternative axis of symmetry, and second order symmetry. So it is an optically inactive molecule. So it is give the optically inactive. So S2 symmetry is obviously gives the always the optically inactive molecule. Now S2 operations brings about the exchange of like pairs of atoms, exchange the like of pair of atoms or the groups which are equidistant but the opposite direction from a center. So their coordinates are changes from the x, y, z to minus x, minus y, minus z, and this operation is occur only for the S2 operation with this respect to the center. That's why sometimes it is called that S2 axis. This x2 axis is then symmetry equivalent to this center of symmetry, inversion of symmetry center, this I. So S2 axis operation is equivalent to this I. Similarly, S1 operation, if we doing the C1 operation, or 2C operation and the sigma, then we get the S1 operation, and this S1 operation is equivalent to this S1 and S2 axis in a molecule. So therefore, instead of looking at S1 and S2 axis in the molecule, one may look the plane of symmetry, that is for the S1, and S2 it is then alternative alternate inversion center I. So if we consider the sigma, that is equivalent to S1. If we consider the I, that is equivalent to S2. So molecular মধ্যে যদি তোমার S1 S2 তুমি দেখো, তখন দেখবে অনলি তুমি কি করেছো, তুমি the plane of symmetry consider করেছো এবং inversion center কে conversion করেছো, that is the I, that is the inversion center, that is the I. So that's why this cooperation S1 is equivalent to sigma and S2 is equivalent to I for inversion point of molecule. So in that way we can doing the symmetry operation here. That's why we can retain the symmetry element. হ্যাঁ বলো স্যার, বলছি যে ওই যে এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেটটা চেঞ্জ করলেন না, ওটা মানে কি ছবিতে বুঝতে পারছি না, মানে কিভাবে ওটা মাইনাস এক্স মাইনাস মাইনাস জেড ছবিতে মানে বলতে চাইছি, ছবিতে বোঝাতে বলতে কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস তুমি যদি কনসিডার করো, ঠিক আছে, সেই কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসে তোমার প্রত্যেকটা যখন কোঅর্ডিনেট, আমাদের তিনটে কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস আছে, একটা ঘরকে চিন্তা করো, একটা ওয়াল, একটা ঘরের তুমি একটা কর্নারকে চিন্তা করো, ঠিক আছে, সেই কর্নারকে চিন্তা করলে তুমি দেখবে তিনটে অ্যাক্সিস, একটা দুদিকে দুটো দেয়াল, ঠিক আছে, আর উপরের দিকে একটা ওয়াল, ঠিক আছে। তুমি যদি এরকম ভাবে চিন্তা করো যে একটা পয়েন্ট কর্নারকে উপরের দিকের বরাবর একটা আছে, আর এদিকে প্লেন বরাবর একটা লাইন, আর ওদিকে একটা প্লেন বরাবর একটা লাইন, তাহলে তিনটে অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাক্সিস। এবার যদি ওই সেম অ্যাক্সিস বরাবর তুমি নিচের দিকে চলে যাও, তাহলে কি পাবে, মাইনাস জেড, তার অপোজিট দিকে চলে যাও মাইনাস ওয়াই, এবং তার অপোজিট দিকে চলে যাও মাইনাস জেড। ক্লিয়ার? তাহলে এই মাইনাস এক্স, মাইনাস ওয়াই, মাইনাস জেড, এই যে তিনটে অ্যাক্সিস, তার অপোজিট নেগেটিভ অ্যাক্সিস তুমি পাবে কখন না, যদি একটা মলিকুলের মধ্যে ধরো জেড অ্যাক্সিস বরাবর তুমি যদি কি করো, জেড অ্যাক্সিস বরাবর কোনো মলিকুলকে রিফ্লেক্ট করো, তাহলে রিফ্লেক্ট করলে কি হবে, এক্স এবং ওয়াইটা কি হয়ে যাবে, মাইনাস এক্স এবং মাইনাস ওয়াই হয়ে যাবে, হয়ে গেল। এখন তুমি কি করবে, এখন তুমি যদি কি করো, মলিকুলটাকে নিয়ে তোমাকে তো একটা প্লেন বরাবর তোমাকে রাখতে হবে। তুমি যদি প্লেন বরাবর রাখো, যে এক্স ওয়াই প্লেন বরাবর রাখলে অবভিয়াসলি দেখবে তাহলে কি হবে, এক্স ওয়াই প্লেন বরাবর রাখলে একমাত্র জেড যে মলিকুলটা আছে, জেড অ্যাক্সিস বরাবর যে মলিকুলটা আছে, সেটা কি হবে, অপোজিট দিকে যাবে। আর এক্স বা ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যে মলিকুলটা আছে, সেটা কখনো কিন্তু অপোজিট দিকে যাবে না, সেটা যেমন এক্স ওয়াই ছিল সেরকম থাকবে। শুধু কি হবে, শুধু হচ্ছে তোমার জেড বরাবর যেটা, সেটা কিন্তু নিচে চলে যাবে, সেটা কিন্তু নিচে চলে যাবে। এইভাবে কি হচ্ছে, তুমি মাইনাস জেড করলে, আর আগেরটার ক্ষেত্রে মাইনাস এক্স এবং মাইনাস ওয়াই করলে, তাহলে আলটিমেট দুটো অপারেশন মিলিয়ে তুমি কোঅর্ডিনেটটা কি করলে, কমপ্লিটলি চেঞ্জ করে দিলে, মলিকুলটাকে কি করলে, কমপ্লিটলি চেঞ্জ করে দিলে। বুঝতে পেরেছো? ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে সিগমাতে বলছেন একটা হচ্ছে, আর সিতে হ্যাঁ হ্যাঁ সিতে দুটো হচ্ছে, সি যে কোনো যে কোনো জায়গায় রোটেশন করলে দেখবে দুটো তুমি কোঅর্ডিনেটকে চেঞ্জ করতে পারো, তিনটে কোঅর্ডিনেট চেঞ্জ করো। কারণ তোমাকে তো জেড অ্যাক্সিস বরাবর যদি কনসিডার করো, অ্যাক্সিসটাকে জেড অ্যাক্সিস বরাবর যদি কনসিডার করো, তাহলে অবভিয়াসলি এক্স আর ওয়াই পড়ে আছে, যে অ্যাক্সিস বরাবর ওই লাইনটা যাবে সেখানে তো কোনো পরিবর্তন হবে না, সেটা যেমন ছিল তেমন থেকে যাবে, সেটা তার নিজের অ্যাক্সিস বরাবর শুধু রোটেট করবে। কিন্তু এক্সটা কোথায় চলে যাবে, মাইনাস এক্সে চলে যাবে, ওয়াইটা চলে যাবে মাইনাস ওয়াই এ, তাহলে দুটো চেঞ্জ হয়ে গেল। এখন তুমি কি করেছো, যেহেতু জেড বরাবর সেই লাইনটাকে কনসিডার করেছো, তার ঠিক পারপেন্ডিকুলার একটা প্লেন কনসিডার করো, কোনটা, সেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লেন। এখন এক্স ওয়াই প্লেন বরাবর তুমি যদি একটা মিরর রেখে দাও, তাহলে কি হচ্ছে, এক্স আর ওয়াই এর যে কম্পাউন্ডটা ছিল, যে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই, সেটা তো থেকেই যাবে, যেটা পজিটিভ জেড ছিল সেটা নেগেটিভ জেড হয়ে যাবে। তাহলে আলটিমেট দুটো অপারেশন মিলে কি চেঞ্জ হয়ে গেল,
মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস এক্স, তিনটে চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, মানে এস পড়লে যখন যাচ্ছে তখন পুরো ফুল এক্স ওয়াই জেড তিনটে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যখন তুমি প্লেন অফ সিমেট্রি নেবে তখন হচ্ছে তোমার যে কোনো একটা চেঞ্জ হবে, যখন সিগমা নেবে মানে যেটা হচ্ছে তোমার সরি যখন সে সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি নেবে তখন দুটো চেঞ্জ হবে, যখন সিগমা প্লেন কনসিডার করবে তখন অনলি একটা চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ, আর যদি স্যার সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি থাকে মানে যেটার মধ্যে অনলি রোটেশন আছে, হ্যাঁ, তাহলে দুটো চেঞ্জ করবে। হ্যাঁ আপনি আগে স্যার একটা জিনিস বলছিলেন না, যে যদি একদম প্রথম দিকে বললেন যে যদি শুধু সিগমাটা মানে সেন্টার অফ সেন্টার থাকে, সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রিটা থাকে, সি থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ই হবে কি হবে না, মানে এনানসিওমার পাবো কি পাবো না? না, ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে তখন কোনটা বলতো, যেটা হচ্ছে n ইকুয়াল টু 1 হয়ে যাবে, মানে 360 ডিগ্রি রোটেশন, কমপ্লিট 360 ডিগ্রি রোটেশন হয়ে গেলে সেটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট। না না, ইকুইভ্যালেন্ট স্যার বলছি, এনানসিওমার বলছি স্যার। হ্যাঁ, এনানসিওমারটা তুমি কি করবে? এনানসিওমার তোমাকে করতে গেলে তোমাকে দেখতে হবে যে এনানসিও টপিক হতে গেলে তোমাকে জাস্ট C2 অ্যাক্সিস যদি পাস করো 180 ডিগ্রি, সেটা কি করবে? রোটেশন হয়ে যাবে। তখন রোটেশন হয়ে গেলে, রোটেশন যদি করো একটা মলিকুলকে, আর তার মিরর ইমেজ যদি কনসিডার করো, একটা C2 অ্যাক্সিস বরাবর কনসিডার করো আর একটা যদি তুমি মিরর ইমেজ কনসিডার করো, তখন দেখবে অলমোস্ট মলিকুলটা কিন্তু সেম হয়ে যাবে। সেই জন্য সেটা নন সুপার, যখন তোমার C2 এর মধ্যে থাকবে তখন হচ্ছে সেটা তোমার সেটা মলিকুলটার মধ্যে কিন্তু সুপার ইনভিজিবল হবে না। ক্লিয়ার? মানে সিগমা যে তাহলে এনানসিওমার হতে গেলে মানে যার এনানসিওমার আমি পাচ্ছি, বা যদি দুটো মলিকুলকে এনানসিওমার হতে হয়, তাহলে একটার সঙ্গে আর একটা রিলেশনশিপ মিরর ইমেজ হতে হবে। তাহলে সেখানে তোমাকে মাস্ট বি দেখতে হবে, আইদার দুটো কন্ডিশনে দেখতে হবে। এক দেখতে হবে যে তোমরা কি দেখছো না, যদি ওটার কনফিগারেশন, ধরো ওটা সিঙ্গেল কার্বন বা দুটো কার্বনে আছে, তাহলে ওই দুটো কার্বনের ক্ষেত্রে তোমরা কি চুজ করতে কনসিডার করবে? অ্যাবসলিউট কনফিগারেশন, যেটা আর অথবা এস কিনা, আর অথবা এস কনসিডার করবে। ঠিক আছে, এখন আর একটা মলিকুলের ক্ষেত্রে আর এবং এস কনসিডার করবে। এখন দুজনকে কম্পেয়ার করবে যে তোমার আগে যেটা আর ছিল সেটা কারণে এস হয়েছে কিনা, আর আগে যেটা এস ছিল সেটা আর হয়েছে কিনা। যদি আর এবং এস যদি এক্সচেঞ্জ করে ইচ আদার, তখন অবভিয়াসলি মলিকুলটা কি হবে? সুপার ইম্পোজেবল টু ইচ আদার। মিরর ইমেজটা মিরর ইমেজ রিলেশনশিপটা সুপার মিরর। বুঝতে পেরেছো? মানে আর আর থেকে যদি এস হচ্ছে, মানে যদি তো এস থেকে একটা হ্যাঁ, তাহলে এস ওটা থেকে যদি আর হয়, নন সুপার ইম্পসিবল মিরর ইমেজ হবে, তাই তো? হ্যাঁ মিরর ইমেজ তো হচ্ছেই। হ্যাঁ, মিরর ইমেজ তো হবেই, তখন ইনএনসিউমার রিলেশনশিপটা চলে আসবে। ঠিক আছে, সো নাও ইন ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য সিমেট্রি এলিমেন্ট Sn এর ক্ষেত্রে তুমি কি দেখবে? হোয়ার n ইজ দ্য অড, যখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে n ইকুয়াল টু অড নাম্বার, তাই লাইক 3 5 8 অড, দেন ক্যান এক্সিস্ট অনলি দ্য conjunction with this such other element. This Sn is equal to odd cannot be sole symmetry element of a group. তাহলে একটা এলিমেন্টের মধ্যে, একটা মলিকুলের মধ্যে যদি Sn এলিমেন্ট ইজ দ্যাট অড হয়, তখন তুমি তার মধ্যে কি হচ্ছে? সোল রিপ্রেজেন্টেশনটা cannot be possible, তখন তুমি সোল সিমেট্রি is not possible. Now here any structure that possesses a plane, center or alternative axis, চারটের মধ্যে যেটা মানে সিগমা, it is then I and it is the S, alternative axis of symmetry, can be supposed to be the mirror images with this mirror image can be কি করবে তুমি? superimpose to its mirror images that such is achiral, তখন মলিকুলটা কি হয়ে যাবে? achiral হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তোমার মলিকুলের মধ্যে যদি এই, তাহলে আমাকে কি দেখতে হবে? যে মলিকুলটা কাইরাল কি অ্যাকাইরাল কিনা, সেটা আমাকে দেখতে গেলে কি করতে হবে না, দেখতে হবে যে আমার তার মধ্যে থেকে আইদার প্লেন অফ সিমেট্রি প্রেজেন্ট আছে কিনা, অথবা সেন্টার অফ সিমেট্রি প্রেজেন্ট আছে কিনা, অথবা অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি প্রেজেন্ট আছে কিনা। যদি যে কোনো তিনটের মধ্যে একটা প্রেজেন্স থাকে, তবে মলিকুলটার মধ্যে কি হয়ে যাবে না, মলিকুলটা ক্যান বি সুপার ইম্পোজড উইথ দিস দা, তার মিরর ইমেজ হয়ে যাবে। তখন কিন্তু সেটাকে কিন্তু অ্যাকাইরাল মলিকুল বলবো, তখন আমরা তাকে কি বলবো? অ্যাকাইরাল মলিকুল বলবো। নাও the symmetry element কি করছে? it follow that and as a coordinate of Sn axis, যেটা and Sn axis in a molecule is necessary to sufficient conditions for the absence of the chirality. যদি কোনো মলিকুলের ক্ষেত্রে আমরা যেমন তিনটে অ্যাক্সিসের কথা কনসিডার করি, তিনটে সিমেট্রি এলিমেন্টের কথা কনসিডার করলাম, যে আইদার সিগমা অথবা আই অথবা Sn, সেরকম না করে আমি যদি একটা সিমেট্রি এলিমেন্ট দিয়ে করতে চাই, যদি শুধুমাত্র অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি দিয়ে করতে চাই, আমরা কি দেখলাম? S1 is the equivalent to সিগমা, আবার S2 is the equivalent to I। তাহলে আমি মলিকুলটাকে দেখবো যে ওখানে S1 প্রেজেন্ট আছে কিনা, যদি S1 প্রেজেন্ট থাকে তার মানে সিগমা ইকুইভ্যালেন্ট টু, আবার S2 প্রেজেন্ট থাকে মানে সেটা I। তাহলে আমাকে আলাদা করে কোনো সিগমা বা I
দেখতে হচ্ছে না। আমরা যদি দেখি যে সেখানে S1 শুধু অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস প্রেজেন্ট আছে কিনা সেটা আমরা চেক করব। যদি মলিকুলটার মধ্যে কোনো অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস প্রেজেন্ট না থাকে তখনই কিন্তু মলিকুলটা কাইরাল হবে। ইফ দ্য মলিকুল ডাজ নট কন্টেন দ্য এনি কাইন্ড অফ SN say alternative axis of symmetry, যদি কোনো কাইন্ড অফ অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি না থাকে কোনো মলিকুলের মধ্যে তখনই সেই মলিকুলটা কিন্তু কাইরাল হবে। দেখো আমরা এটা কি করলাম, আগে তিনটে পয়েন্ট থেকে করলাম, এখন জাস্ট বেসড অন দা অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি দিয়ে বললাম। যদি অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি দিয়ে বলি তাহলে আমি মলিকুলটার মধ্যে দেখবো যে কোনো অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি আছে কি নেই। অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি যদি থাকে তাহলে মলিকুলটা অ্যাকাইরাল, আর যদি না থাকে তখন মলিকুলটা কিন্তু কাইরাল। ক্লিয়ার? তাহলে আমাকে দেখতে হবে কি না, দেখো আমরা কি দেখেছি, আমরা ধরো একটা মলিকুল এখানে কনসিডার করব, দিস ইজ দ্য মলিকুল। এখানে দেখো এই মলিকুলটার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি যে এখানে C2 আছে, দিস মলিকুল কন্টেন a C2, it is then very important molecule, this is then quaternary amine compound, and here this methyl T3,4 and this is 3-4 dash, this is the carbon. Now you just consider a alternative axis of symmetry just passing through this কোয়ার্ডিনারি নাইট্রোজেন সেন্টার। এই কোয়ার্ডিনারি নাইট্রোজেন সেন্টার বরাবর যদি তুমি একটা S4 অ্যাক্সিসকে পাস করো তাহলে কি হবে বলো তো মলিকুলটা? জাস্ট ইউ ক্যান molecule is passes through this molecule, just you can rotate the C4 and after that we can plane the horizontal plane, consider the horizontal plane, then just molecule is going to be just কি হবে না এই মলিকুলটা আমরা পেয়ে যাবো যেটা this is the same, so it is molecule contain the indistinguishable and this identity, তখন আমরা কি দেখবো identical, so this molecule contain the S4 symmetry. This is very important. আমরা যদি দেখি মলিকুলটাকে রোটেশন at the C4 rotation means it is that rotation of the 90 degree, then what happened, this going to be just changing their position, and after that you can consider a plane, mirror image plane just opposite of this perpendicular to this molecule, then what happened, they are changes their position and we getting the same molecule, exactly same molecule, and that is called the called the S4 axis. So this molecule contain the S4 axis. So S4 axis means this is not a chiral molecule, because I already mentioned the if we consider the S4 axis or presence of the pi or I, then it is not a chiral molecule, it is achiral molecule. So now it is then table symmetric, the term আমরা কিভাবে কিপ করে মলিকুলকে সিমেট্রিক অর অ্যাসিমেট্রিক অর ডিসিমেট্রিক মলিকুলে আমরা ডিফাইন করব সেটা কিভাবে করা হয়েছে না, দেখো অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি দ্যাট ইজ S, ইট ইজ প্রেজেন্স অর নট। ঠিক আছে, যদি মলিকুলের মধ্যে অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি প্রেজেন্স থাকে বাট সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি প্রেজেন্স থাকতে পারে নাও পারে, মে অর মে নট বি প্রেজেন্ট থাকতে পারে না থাকতে পারে, সেটা কিছু যায় আসে না। যদি অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস প্রেজেন্ট থেকেই যায় তাহলে মলিকুলটা কি হয়ে যাবে, অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। অ্যাকাইরাল মলিকুল যে কোনো অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস প্রেজেন্ট থাকে তখন সেই মলিকুলটাকে আমরা কি বলবো, আইদার অ্যাকাইরাল বলবো অর ইট ইজ কল্ড দ্য সিমেট্রিক মলিকুল, আইদার অ্যাকাইরাল মলিকুল অর সিমেট্রিক্যাল মলিকুল। নাও ইফ দ্য অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস ইজ অ্যাবসেন্ট, যদি অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অ্যাবসেন্ট হয়ে যায় তখন কি হচ্ছে, মলিকুলটা অবভিয়াসলি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। এন্ড নাও সেখানে কি হতে পারে, সেখানে সিম্পল অ্যাক্সিস মে বি প্রেজেন্ট অর মে নট বি। যদি প্রেজেন্ট থাকে মে অর মে নট বি প্রেজেন্ট, যদি প্রেজেন্স থাকেও, যদি কি হয় না এটা অ্যাবসেন্ট, মলিকুলটা কি হচ্ছে SN অ্যাক্সিস অ্যাবসেন্ট বাট CN আছে, তখন সেই মলিকুলটাকে আমরা বলবো ডিসিমেট্রিক মলিকুল। বাট যদি অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস ও অ্যাবসেন্ট থাকে এবং সিম্পল অ্যাক্সিস ও অ্যাবসেন্ট থাকে তখন মলিকুলটাকে আমরা কি বলবো, অ্যাসিমেট্রিক বলবো। আমরা কি বলবো, অ্যাসিমেট্রিক বলবো। যদি মলিকুলটার মধ্যে কি হয় না দুটোই অ্যাক্সিস অ্যাবসেন্ট থাকে, যেটা SN এবং CN, তাহলে আমরা কি দেখলাম, SN প্রেজেন্ট থাকলে সেটা হচ্ছে কি হয় না অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ, বাট যদি SN অ্যাবসেন্টই থাকে দুটো কেসে, অ্যাজ এ ডিসিমেট্রিক আর অ্যাসিমেট্রিক মলিকুলের ক্ষেত্রে, ডিসিমেট্রিক আর অ্যাসিমেট্রিক মলিকুলের ক্ষেত্রে কি দেখলাম, অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস হচ্ছে অ্যাবসেন্ট। সো অ্যাজ দ্য অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস ইজ অ্যাবসেন্ট সেটা হচ্ছে ইউজুয়ালি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। এখন এই ইউজুয়ালি অ্যাক্টিভিটি এটা কি হচ্ছে, CN বা সিম্পল অ্যাক্সিস অফ রোটেশন তার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে না। দেখো সিম্পল অ্যাক্সিস অফ রোটেশন বা সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি সেটা প্রেজেন্ট থাকতে পারে নাও থাকতে পারে, তার জন্য কিন্তু অপটিক্যালি অ্যাক্টিভিটির কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না। সেটা কিন্তু সবসময় জন্য CN প্রেজেন্ট থাকলে C অ্যাক্সিস প্রেজেন্ট থাকলেও কিন্তু সেটা কি হবে, নন সুপার ইম্পেজেবল মেজর ইমেজ হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে ইনএনসিউমার বা অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি শো করবে। সো ইফ দ্য মলিকুল হ্যাভ দুটোই অ্যাবসেন্ট থাকে, যদি কি হয় না অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস এবং সিম্পল অ্যাক্সিস দুটোই অ্যাবসেন্ট থাকে তখন সেই মলিকুলটাকে আমরা কি বলবো, অ্যাসিমেট্রিক বলবো। আর যদি অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস প্রেজেন্ট থাকে সেখানে কি হতে পারে, C2 অ্যাক্সিস প্রেজেন্ট থাকতে পারে নাও থাকতে পারে, প্রেজেন্ট থাকলেও সেটাকে আমি কি বলবো, সিমেট্রিক, আর না থাকলেও আমি সেটাকে কি বলবো, সিমেট্রিক বলবো। বাট ডিসিমেট্রিক মলিকুলটাকে বলবো, থাকলে তো C থাকবেই স্যার, S থাকলে তো C থাকবেই।
এসএন যদি S থাকে থাকলে তাহলে এসএন থাকলে সিএন থাকবে না? কেন থাকবে? SN থাকলে C থাকবে? এটা কোথা না থেকে স্যার, কি মানে বলতে একটা না, এসএন মানে হচ্ছে ধরুন ফার্স্টে সিএন করে তারপরে CN তো সিগমা করছি। হ্যাঁ, তাহলে তুমি CN করার পর যদি সেম মলিকুল তুমি পাবে, CN এর ডেফিনেশন কি বলছে? সেটা ও তুমি আচ্ছা, রোটেশন যাও কিছু যাই করতে পারো। CN অ্যাক্সিস কি প্রেজেন্ট থাকছে? প্রথমে তাকে CN অ্যাক্সিস মানে C2 অ্যাক্সিস বরাবর রোটেশন করে C2 রোটেশন করলে অ্যাক্সিলারেট করলে, কিন্তু এখন মলিকুল ক্ষেত্র কি সেম হয়েছে? CN আচ্ছা থাকলে আচ্ছা, কি করে হ্যাঁ বলবে? হ্যাঁ, না না, থাকতেও পারে নাও মিরর থাকতে ইমেজ পারে। করলে তো নাও থাকতে পারে, তুমি করলে রোটেশনটা অপারেশন C2 টা করলে, কিন্তু C2 অপারেশন করার পর কি তুমি সেম মলিকুল পাচ্ছ? না, পেতেও তাহলে পারি নাও পারি, হ্যাঁ। যদি ম্যাক্সিমাম কেসে তুমি পাবে না, সেই জন্য তো S4 করা হচ্ছে। তুমি কখন পাবে না? ম্যাক্সিমাম কেসে কি হবে, তোমার C2 বা C অ্যাক্সিস করার পর তাকে মিরর ইমেজ করলে তবে তুমি গিয়ে একই মলিকুল পাও, তখনই তাকে S বলা হবে। S হলেই যে সেখানে C থাকবে তার কোনো মানে নেই, ঠিক আছে? কারণ তো C করার পর তুমি একই মলিকুল নাও পাবে, তারপরে তুমি কি করতে পারো, রিফ্লেকশন করার পর একই মলিকুল পেবে, তখন সেটাকে তুমি বললে তখন S4 এবং সিটা প্রেজেন্ট থাকবে, ঠিক আছে? হুম। তো সেখান থেকে আমরা কি করলাম, যে সিমেট্রিক, ডিসিমেট্রিক এন্ড অ্যাসিমেট্রিক মলিকুলের আমি কিভাবে ডিফাইন করলাম। দ্য সিমেট্রিক মলিকুল বললাম যদি অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস প্রেজেন্ট থাকে তখন তার মধ্যে কি হচ্ছে, সি মে অর মে নট বি প্রেজেন্ট, যদি প্রেজেন্ট থাকতে পারে নাও থাকতে পারে, তখন সেই মলিকুলটাকে বলবো অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই মলিকুলটাকে আমরা কি করব, এই মলিকুলটাকে কি বলছি না, যেহেতু অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। আর তারপরে ডিসিমেট্রিক মলিকুল কখন বলছি না, ডিসিমেট্রিক মলিকুল হচ্ছে যখন অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অ্যাবসেন্ট, আবার কি হচ্ছে সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি সেটাও কিন্তু প্রেজেন্স থাকতে পারে নাও থাকতে পারে, তখন তাকে ডিসিমেট্রিক বলছি। কিন্তু অ্যাসিমেট্রিকের ক্ষেত্রে কিছুই থাকবে না। অ্যাসিমেট্রিক মানে মলিকুল ডাজ নট কন্টেন এনি কাইন্ড অফ সিমেট্রি। যখন একটা মলিকুল ডাজ নট কন্টেন এনি কাইন্ড অফ সিমেট্রি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অ্যাসিমেট্রিক মলিকুল, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অ্যাসিমেট্রিক। স্যার বলছি কি, তাহলে ওই ডিসিমেট্রিক আর অ্যাসিমেট্রিকটা এরকম লিখলেই তো হতো যে ওটা মানে দুটোর মধ্যে কোনোটাতেই তো আর কি এসএন তো নেই, অ্যাবসেন্ট আছে, এসএন হ্যাঁ নেই। হ্যাঁ, এবার সিম্পল অ্যাক্সিস যেটা আছে নিচেরটাতে অ্যাবসেন্ট, তাহলে নিচেরটা অ্যাবসেন্ট থাকলে তো ওপরেরটাই প্রেজেন্ট হয়ে যাবে। না সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। ডিসিমেট্রিক তাহলে মলিকুলকে আবার অ্যাসিমেট্রিক বলা হবে। সব ডিসিমেট্রিক এটা হচ্ছে এরকমই, সব ডিসিমেট্রিক মলিকুল হচ্ছে অ্যাসিমেট্রিক, কিন্তু অ্যাসিমেট্রিক মলিকুলটা আবার ডিসিমেট্রিক নয়। সমস্ত ডিসিমেট্রিক মলিকুল গুলো অ্যাসিমেট্রিক হবে, কিন্তু অল দ্য অ্যাসিমেট্রিক মলিকুল ইজ নট ডিসিমেট্রিক। বুঝতে পেরেছো জিনিসটা ভালো তার করে? মানে কি ওই ডিসিমেট্রিক এর মধ্যে সিম্পল অ্যাক্সিস থাকলো না, এবার অন্য কোনো সিমেট্রি থাকলো, মানে সি থাকবে, সি থাকবে, সি হ্যাঁ থাকবে, সিএন, ঠিক আচ্ছা আছে? সি থাকলো সি তখন থাকবে। সেটা ডিসিমেট্রিক, ঠিক আছে? আর না থাকলে সেটাকে আমি অ্যাসিমেট্রিকও বলতে পারি, ডিসিমেট্রিক বলতে পারি। যদি না থাকে তাকে তো আমি অ্যাসিমেট্রিক বলবো, সেই কম্পাউন্ডটাকে আমি হ্যাঁ, ডিসিমেট্রিক। তার মানে অ্যাসিমেট্রিক কম্পাউন্ড আর ডিসিমেট্রিক, বাট অল দ্য ডিসিমেট্রিক কম্পাউন্ড আর নট অ্যাসিমেট্রিক। বুঝতে পেরেছো? অ্যাসিমেট্রিক হয়ে গেলে তো সি থাকছে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সি সি না এর থাকলেও কোনো প্রবলেম নেই, তাহলে সি না থাকলে সেটা অ্যাসিমেট্রিক হয়ে গেল। তখন সেটাকে আমি ডিসিমেট্রিক বলতে পারি, কারণ ডিসিমেট্রিকে কি বলা আছে, সে মে অর মে নট প্রেজেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে এবার যদি আমার ওখানে সি থাকে, সি থাকলে সেটাকে আমি অ্যাসিমেট্রিক বলতে পারবো না, সি এটা থাকলে ডিসিমেট্রিক অ্যাসিমেট্রিক বলবো না, সি থাকলে হ্যাঁ ডিসিমেট্রিক বলবো তো। হ্যাঁ, ডিসিমেট্রিক বলবো। হ্যাঁ, বুঝতে তাহলে পেরেছো? সি থাকলে আমি ডিসিমেট্রিক বলবো, তাহলে হুম, সেইখানটায় ওটা লিখেছেন স্যার মে অর মে নট বি, হুম। তাহলে এবার যদি সি না থাকে তাহলে ওটা অ্যাসিমেট্রিক হয়ে যাচ্ছে। না না, অ্যাসিমেট্রিক ডিসিমেট্রিক এরকম স্পেসিফিক্যালি ডিস্টিংগুইশ করতে পারবে না। ডিসিমেট্রিক মলিকুল অ্যাসিমেট্রিক হতেও পারে, ঠিক আছে, আবার নাও হতে পারে। দেখো ডিসিমেট্রিক এর ক্ষেত্রে তোমার যদি এই অ্যাসিমেট্রিক যে মলিকুলটাকে বলছো যেখানে অ্যাবসেন্ট, সেই মলিকুলটাকে তুমি ডিসিমেট্রিক বললেও সেটা ঠিক। যেটাকে মলিকুলটাকে তুমি অ্যাসিমেট্রিক বলছো সেই মলিকুলটাকে তুমি যদি ডিসিমেট্রিক বলো সেটা ঠিক, সেটার মধ্যে ভুল নেই। অ্যাসিমেট্রিক এবং ডিসিমেট্রিক অলমোস্ট সিনোনিমস, কিন্তু কোন পয়েন্টে গিয়ে ডিফারেন্স, C2 পয়েন্ট বা সি অ্যাক্সিস, সিম্পল অ্যাক্সিস পয়েন্টে ডিফারেন্স, ভালো করে দেখো, ঠিক আছে? তোমাকে আমি কি বলছি, অল দা, তুমি যদি এটা ভেবে দেখো, যদি একটা মলিকুলের মধ্যে সিএন অ্যাক্সিস অ্যাবসেন্ট থাকে, ঠিক আছে, সেখানে সিম্পল অ্যাক্সিস প্রেজেন্ট থাকতে পারে না পারে, দুটো কেস হতে পারে। ভালো করে ভেবে দেখো, সিএন এসএনটা অ্যাবসেন্ট, সেখান থেকে তুমি দুটো কেস পেলে, একটা ক্ষেত্রে সিএন নেই আর একটা ক্ষেত্রে সিএন আছে। যেটার ক্ষেত্রে সিএন নেই সেটাকে তুমি কি বলছো, অ্যাসিমেট্রিক বলছো, আর যেটার ক্ষেত্রে সিএন আছে সেটাকে ডিসিমেট্রিক বলছো। এখন তোমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে যেটার ক্ষেত্রে তোমার সিএন আছে সেটাকে তুমি যেমন ডিসিমেট্রিক বলছো, যেটার ক্ষেত্রে নেই সেই মলিকুলটাকেও তুমি ডিসিমেট্রিক বলতে পারবে।
সেই মলিকুলটাকেও তুমি কি করতে পারবে, ডিসিমেট্রিক বলতে পারবে। যেটাকে অ্যাসিমেট্রিক বলছি সেটাকেও তুমি ডিসিমেট্রিক বলতে পারবে। কিন্তু ডিসিমেট্রিক আবার কি হচ্ছে না, সিএন থাকলেও সেটাকে ডিসিমেট্রিক হচ্ছে, বুঝতে পারলে? ও আচ্ছা মানে আচ্ছা, অ্যাসিমেট্রিকটা হ্যাঁ, হচ্ছে একটা ডিসিমেট্রিকের মধ্যে ক্রাইটেরিয়া, বুঝতে পারলে? ঠিক আছে স্যার। সো নাও দ্য সিমেট্রি ডায়াগনেশন কিভাবে করব? তখন মলিকুল প্রথমে এসএন অ্যাক্সিস দেখব। ইফ দিস মলিকুল এসএন অ্যাক্সিস প্রেজেন্ট দেন অবভিয়াসলি মলিকুল ইজ অ্যাকাইডাল। নাও এসএন অ্যাক্সিস অ্যাবসেন্ট যদি হয় তারপর আমি কি দেখব, সিএন অ্যাক্সিস দেখব। ঠিক আছে, সেটা কি রকম, সেটা অ্যাসিমেট্রিক। সেটা কি রকম হবে, যদি কাইরাল হবে বা অ্যাসিমেট্রিক, কাইরাল যেটাকে আমরা অ্যাসিমেট্রিক বলছি, অ্যাসিমেট্রিক অথবা ডিসিমেট্রিক হবে। দেখো ভালো করে দেখো, এইটাই তুমি দেখো। যদি এসএন অ্যাক্সিস অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে সেটা কি হবে, অ্যাসিমেট্রিক আর ডিসিমেট্রিক। যে কাইরাল যেটাকে বলছি সেটা অ্যাসিমেট্রিক, ঠিক আছে, অ্যাসিমেট্রিক এবং ডিসিমেট্রিক। এবার সিএন যদি না থাকে, যদি সিএন না থাকে তখন সেটাকে আমি একমাত্র অ্যাসিমেট্রিক বলতে পারবো, বুঝতে পেরেছো জিনিসটা? আর যদি সিএন থেকে যায়, ঠিক আছে, তখন সেটাকে আমরা ডিসিমেট্রিকও বলতে পারবো কিন্তু অ্যাসিমেট্রিক বলতে পারবো, ঠিক আছে? যে কোনো এসএন অ্যাক্সিস অ্যাবসেন্ট থাকলেই তাকে আমরা ডিসিমেট্রিক অথবা অ্যাসিমেট্রিক বলবো। তার মধ্যে স্পেসিফিক্যালি অ্যাসিমেট্রিক তাদেরকে বলবো যাদের ক্ষেত্রে সিএন থাকবে না, যাদের ক্ষেত্রে সিএন থাকবে না তাদেরকে আমরা অ্যাসিমেট্রিক বলবো, ঠিক আছে? তাহলে মানে অল ডিসিমেট্রিক মলিকুলস আর নট অ্যাসিমেট্রিক, বাট বাট অল অল ডিসিমেট্রিক মলিকুল, হ্যাঁ, অল অল অ্যাসিমেট্রিক অ্যাসিমেট্রিক মলিকুলস আর মলিকুল আর ডিসিমেট্রিক। ডিসিমেট্রিক, সেটাই আমি বলতে চাইছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে। Okay. Now, this is the definition of the plane of symmetry. আমরা বলে দিয়েছি center of symmetry. A plane of symmetry is a plane such that if line from any element of one side of this plane is drawn and the extended to the equal distance from the other side of this plane, it is the plane of symmetry, not plane of symmetry. It is the center of symmetry. It is the center of symmetry. ঠিক আছে? And we can just wrongly it is written and এটা অপোজিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য অপোজিট হয়ে গেছে, এটাকে একটু চেঞ্জ করে দিতে হবে, আমি পরে চেঞ্জ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? নাও দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, ঠিক আছে? অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি ডিটারমিন্স সিমেট্রি অফ এলিমেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য n-fold alternative axis of symmetry is an axis such that when the structure is possessing this axis is rotated around the axis of 2 pi by n, 360 degree by n, and then reflected the perpendicular along the this line along the plane. যদি আমরা কি করি, একটা প্লেনকে কনসিডার করি যেটা কিনা রিফ্লেক্টেড হয় বাই দা পারপেন্ডিকুলার অফ দিস অ্যাক্সিস, দ্যাট ইজ দ্য কল দ্য অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস। সিম্পল অ্যাক্সিস এর ক্ষেত্রে কি না, জাস্ট আমি কি করব, জাস্ট রোটেশন করব মলিকুলটাকে একটা অ্যাক্সিস বরাবর রোটেশন করে যদি সেম মলিকুল পেয়ে যাই, আইডেন্টিক্যাল স্ট্রাকচার আমরা পেয়ে যাই, রেজাল্ট পাই, তখন তাকে আমরা বলবো সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি। যে কোনো দেখো মলিকুলের মধ্যে তুমি যে কোনো অ্যাক্সিস বরাবর তাকে রোটেট করতে পারো, কিন্তু তুমি এক্সাক্ট তুমি সেম মলিকুল পাচ্ছ কিনা সেটা তোমাকে দেখতে হবে। যদি সেম মলিকুল পাও তখন কিন্তু সিম্পল অ্যাক্সিস প্রেজেন্স, যদি সেম মলিকুল না পাও অবভিয়াসলি দিস ইজ নট এ সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, তখন আমরা সেটাকে সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি বলতে পারবো না। যখন আমাদের মলিকুলের মধ্যে কি হচ্ছে না, সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ রোটেশন লাইক 90 ডিগ্রি, লাইক 180 ডিগ্রি রোটেশন করার পর যদি আমরা এমন একটা স্ট্রাকচার পাই যেটা কিনা মলিকুলটার মতো সেমই হয়ে যাচ্ছে, যখন কি বলবো, তখন মলিকুলটার মধ্যে সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি আছে সেটা বলতে পারবো। যদি মলিকুলটা সেম না হয় তখন আমরা সিম্পল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি আমরা বলতে পারবো না। ক্লিয়ার? সিমেট্রিটা বোঝা গেল? ঠিক আছে। নাও সি it is the projection formula. You all know this projection formula. Fischer projection এগুলো জানো তো? Fischer projection আমি এগুলো বলছি না, বলতে হবে। Fischer projection, Newman projection, Phasor projection, interchanging. আমি তাহলে তোমাদের এখন চলে যাব হচ্ছে নাম্বার অফ স্টুডিও স্মার্ট, কতগুলো স্টুডিও স্মার্ট ইজ পসিবল সেখানে চলে যাব। বলো তাহলে, আমি বলছি না Fischer projection গুলো জানো তো? বলে দিন স্যার একবার। আবার বলে দিতে হবে? ঠিক আছে, দেখো যে কোনো টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার, একটা কার্বনে যদি টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার হয়, ঠিক আছে, সেটা টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার মিন্স দিস দ্য টেট্রাহেড্রাল কার্বন। যখন আমরা করব তাকে আমরা কি দেখবো, টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার মানে দুটো, ইফ দ্য কার্বন অ্যাটম ইজ অ্যাটাচড উইথ দ্য 4 ডিফারেন্ট লিগ্যান্ড। দেখো এ বি সি ডি করে স্মল এ স্মল বি স্মল সি এন্ড ডি, ইট ইজ দ্য লিগ্যান্ড। দেখো এই কার্বনটা কি যে 4টে ডিফারেন্ট লিগ্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত আছে। সো এখানে আমাদের কি কি লাইন থাকে, ওয়ান ইজ দ্য হরাইজন্টাল লাইনস এন্ড আনাদার ইজ দ্য ভার্টিক্যাল লাইন। আমাদের এখানে কি হচ্ছে, একটা কার্বন বরাবর আমরা কি করতে পারি, আমরা মলিকুলটাকে কি করব, যখনই আমরা ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলা মানে কি বলা জানো তো, আমরা প্রজেকশন ফর্মুলা মানে জাস্ট ড্র এ পারপেন্ডিকুলার লাইন ইনটু দিস পেপার অফ দ্য ফিল্ম। মানে প্রজেকশন ফর্মুলা হচ্ছে কোনো 3D মলিকুলকে যদি আমরা
2D লাইক ব্ল্যাকবোর্ড লাইক পেপার পেজ অফ দিস পেপারে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তখন তাকে বলা হয় প্রজেকশন ফর্মুলা। আমাদের জেনারেলি চারটে প্রজেকশন ফর্মুলা আছে, একটা বলা হয় ফিচার প্রজেকশন ফর্মুলা, আর একটা বলা হয় সহজ প্রজেকশন ফর্মুলা, আর একটা বলা হয় ফ্লাইং ওয়েজ, আর একটা বলছে নিউম্যান। এই চারটে প্রজেকশন ফর্মুলা আমরা ইউজ করি টু রিপ্রেজেন্ট এ মলিকুল, 3 ডাইমেনশনাল মলিকুল। কারণ যত স্টিরিওকেমিস্ট্রি আমরা ডিসকাস করব all are the 3 dimensional molecule. So to represent a 3 dimensional molecule into this 2 dimensional space, 2 dimensional structure means either blackboard or either in the page of the paper যে উপরে আমরা যদি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তখন সেটাকে আমরা বলবো প্রজেকশন ফর্মুলা। সো সি ফার্স্ট অফ অল ফিচার প্রজেকশন কিভাবে আসবো, ফিচার প্রজেকশন কিভাবে করব না, a projection formula in which vertically drawn bonds are considered in the line below the projection plane। দেখো একটা টেট্রাহেড্রাল কম্পাউন্ড বলতে সেরকমই হয় যার ক্ষেত্রে দুটো লিগ্যান্ড কি হয় above the face থাকে, above the plane থাকে, আর দুটো লিগ্যান্ড বিলো দ্য প্লেন থাকে। আর মলিকুলটা কি হয় মাঝখানে থাকে, মাঝখানে একটা পার্টিকুলার প্লেনের মধ্যে কার্বন সেন্টারটা থাকে, তার সেন্টারে দুটো লিগ্যান্ড, যে দুটো লিগ্যান্ড অ্যাটাচ হয়ে আছে তারা কিন্তু above the plane থাকে আর দুটো কিন্তু বিলো দ্য প্লেন থাকে। এবার এইটাকে দেখো এই above the plane below the plane কে যখন আমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাইবো, ফিচার প্রজেকশন মিন্স ইট ইজ দ্য ক্রেসার সাইজ, ইট ইজ দ্য জেসাস ক্রস, and now this crossing point it is considered as the carbon, this is the central carbon, and it's as the one vertical line and one horizontal line. This is the horizontal line, this is the vertical line. So vertical line is basically represents the molecule which are present in this below the plane, and this horizontal bonds, this is represents the molecules or ligand which are present in the above the plane। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি করব, আমরা যে মলিকুলগুলো যে লিগ্যান্ডগুলো বিলো দ্য প্লেন আছে তাদেরকে রোটেশন করে এমন ভাবে আনবো যেন সেটা কি পড়ে না তারা সবসময় ভার্টিক্যাল প্লেনে পড়ে, আর যে মলিকুলগুলো কি হচ্ছে অ্যাবাভ দ্য প্লেন আছে তাকে এমন অ্যাবাভ দ্য প্লেনে আছে তারা যেন কি হয় হরাইজন্টাল বন্ডে পড়ে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে টু রিপ্রেজেন্ট এ ফিচার প্রজেকশন ফর্মুলা। সো ফিচার প্রজেকশন ফর্মুলাতে আমরা কি দেখবো, ফিচার প্রজেকশন ফর্মুলা ইজ দ্যাট কনভেনশন অফ ডিসপ্লেইং the 3-dimensional configuration relationship of a molecule with the chiral center। যদি chiral center থাকে সেই 3-dimensional molecule কে যদি 2-dimensional with representation করা হয় সেটার জন্য ফিচার ফর্মুলা লাগে। and this representation of the molecule is so oriented that each chiral carbon is in the plane of this projection আর পেপার অফ দ্য অর ব্ল্যাকবোর্ড। তোমরা কি করবে যখন কার্বনটাকে কার্বন সেন্টার কাইরাল সেন্টারটাকে আমরা কনসিডার করব, তারা কি হবে, তারা হচ্ছে plane of this paper or plane of the blackboard or plane of this projection থাকবে। and the 4 bondeds are shown, 2 are vertical, 2 are horizontal lines। আমি অলরেডি বলেছি দুটো কি হবে ভার্টিক্যাল লাইনে থাকবে, মানে যে দুটো ভার্টিক্যাল লাইনে কারা থাকবে which ligands are present in the below the plane, and the horizontal line contain the ligands which are on the above the plane। ঠিক আছে, তো এই পয়েন্ট অফ কাইরাল সেন্টারকে আমরা বললাম ক্রেসাস ক্রসে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব। নাও সাপোজ আমরা একটা এক্সাম্পল ধরছি ল্যাকটিক অ্যাসিড, দিস ইজ দ্য ল্যাকটিক অ্যাসিড। ল্যাকটিক অ্যাসিডকে যদি আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, ঠিক আছে, ল্যাকটিক অ্যাসিডকে আমরা যদি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, সি আমরা দেখাচ্ছি এখানে দেখো একটা ল্যাকটিক অ্যাসিড, দিস ইজ দ্য ল্যাকটিক অ্যাসিড, দিস ইজ দ্য ল্যাকটিক অ্যাসিড, দিস ইজ দ্য টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার। দেখো টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচারে আমরা যদি দেখি তাহলে কি পাবো না, দেখো টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচারে আমরা কি করলাম, এইচ এন্ড ওএইচ কে আমরা কি করলাম ভার্টিক্যাল হরাইজন্টাল লাইনে রাখলাম, and COH and CH3 কে আমরা কি করলাম আমরা বিলো দ্য প্লেন অথবা আমরা ভার্টিক্যাল লাইনে রাখলাম, এটাকে হরাইজন্টাল লাইনে রাখলাম, এটাকে ভার্টিক্যাল লাইনে থাকলাম। এখন দেখো এটার ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার আমি কি রকম ড্র করছি, আমরা সব রকম এখানে তিনটে যে স্ট্রাকচার লিখেছি দিস 3 স্ট্রাকচার, এই তিনটেই স্ট্রাকচার কিন্তু বলছে ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার। দেখো এখানে কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এখানে জাস্ট আমরা কি করেছি, আমরা জাস্ট ভার্টিক্যাল হরাইজন্টাল প্লেনে যেটা ছিল সেটাকে ফিক্সড রেখেছি এবং তাদের পজিশন কি করেছি চেঞ্জ করে দিয়েছি। এখানে কি করেছি হরাইজন্টাল প্লেনে যারা ছিল তাদের লিগ্যান্ডকে সেম রেখেছি কিন্তু তাদের পজিশন চেঞ্জ করেছি, আবার ভার্টিক্যাল প্লেনে যারা ছিল তাদের পজিশন চেঞ্জ করেছি। জাস্ট ডুইং দিস থিং, এটাই আমরা করেছি, আর কিছু করিনি। কিন্তু এখানে আমরা কি করেছি, এখানে মলিকুল যেটা ভার্টিক্যাল প্লেনে ছিল সেই মলিকুলটাকে আমরা কি করেছি হরাইজন্টাল প্লেনে এনেছি। এখানে কি করেছি হরাইজন্টাল প্লেনে এনেছি, আর হরাইজন্টাল প্লেনে যেটা ছিল সেটা তো রেখেছি। এখানে হাইড্রোজেনটা আবার কি করেছে হরাইজন্টাল প্লেন থেকে কোথায় গেছে না ভার্টিক্যাল প্লেনে গেছে, হরাইজন্টাল প্লেন থেকে কোথায় গিয়েছে না ভার্টিক্যাল প্লেনে গিয়েছে। সো এরকম ভাবে আমরা কি করেছি তিনটে যে স্ট্রাকচার রিপ্রেজেন্ট করেছি, এটাকে কিভাবে আমরা এগুলোকে ইকুইভ্যালেন্ট বলছি। আমরা ফিচার প্রজেকশনকে যখন কোনো কিছু করব তখন তার কিছু অ্যালাউড অপারেশন আছে আর কিছু আনঅ্যালাউড, মানে কিছু অপারেশন আছে যেগুলো অ্যালাউড আর কিছু অপারেশন আছে যেগুলো অ্যালাউড নয়। তো এখানে আমরা কিছু মলিকুলের ক্ষেত্রে দেখছি কি দেখছি না, যদি আমরা CAB কে কাইরাল কনসিডার করি, আমি যদি দুটো মলিকুল থাকি, ইফ দ্য মলিকুল হ্যাজ দ্য 2 chiral center, দিস ইজ দ্য 1
and this is the one. Two different chiral center থাকে, then কি it is the molecule this substituent ABC আর the three সেম সাবস্টিটিউয়েন্ট, যদি তিনটে সেম সাবস্টিটিউয়েন্ট থাকে এবং কাইরাল সেন্টারটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এনভায়রনমেন্টটাকে আমরা যদি কি হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, বা এটাকে কি তখন বলবো অ্যাসিমেট্রিক সেন্টার, বা যদি কি হয় না তিনটে যে কার্বন সেন্টার আছে সেই কার্বন সেন্টারে একটাতে এবিসি যুক্ত আছে আর একটাতে যদি এক্স ওয়াই জেড যুক্ত থাকে, সেই আনলাইক মলিকুলগুলোকে আমরা যদি প্রজেকশন ফর্মুলাতে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে কিভাবে চেঞ্জ করব এবং কতগুলো ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার পাবো, হাউ মেনি নাম্বার অফ ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার আর ফর্ম। ঠিক আছে, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এই চারটে লিগ্যান্ডকে বিভিন্ন ভাবে চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু আমরা এখানে দেখো কতগুলো চেঞ্জ করতে পারছি, আমরা চারটে একে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল ভাবে চেঞ্জ করতে পারি এবং 4 ফ্যাক্টোরিয়াল ভাবে চেঞ্জ করলে আমরা টোটাল 24 দেয়ার ইজ আ 24 পারমুটেশন কম্বিনেশন আমরা কম্পাউন্ড গুলো পাচ্ছি। ঠিক আছে, যার মধ্যে কি হচ্ছে 12টা এবং 12টা হচ্ছে তার মিরর ইমেজ, 12টা মলিকুল এবং তার 12টা মলিকুলের মিরর ইমেজ গুলো আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে টোটাল 24। তাহলে 24 ওয়েতে আমরা কি করতে পারি, চারটে লিগ্যান্ডকে আমরা ডিফারেন্ট ভাবে প্রজেকশন ফর্মুলায় ফিউচার প্রজেকশন ফর্মুলায় রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। নাও কনভেনশন অফ দা ফিচার প্রজেকশন, আই অলরেডি মেনশন কিছু কিছু অপারেশন আছে যেটা ফিচার প্রজেকশন ফর্মুলাতে অ্যালাউড, কিছু কিছু অপারেশন আছে যেটা ফিচার প্রজেকশন ফর্মুলাতে অ্যালাউড নয়। নাও ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট although all the bonds are represented in a plane straight line, the two vertical lines are the projected below, যে দুটো ভার্টিক্যাল গ্রুপ আছে তারা হচ্ছে সবসময় প্রজেক্টেড বিলো হবে, and যেটা হচ্ছে হরাইজন্টাল প্লেন আছে তারা প্রজেক্টেড অ্যাবভ অর অ্যাবভ দ্য প্লেন অফ দ্য পেপার। আমরা সবসময় বলেছি যে যখন আমরা ফিচার প্রজেকশন রিপ্রেজেন্টেশন করব সেই ফিচার প্রজেকশন রিপ্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে যে দুটো লাইন পাই, একটাকে বলছি ভার্টিক্যাল লাইন আর একটাকে বলছি হরাইজন্টাল লাইন। হরাইজন্টাল লাইনে ক্ষেত্রে যে সমস্ত মলিকুলগুলো প্রেজেন্স থাকবে, সেই হরাইজন্টাল লাইনে যে সমস্ত মলিকুলগুলো প্রেজেন্স থাকবে তাদেরকে কি বলবো অ্যাবভ দ্য প্লেন মলিকুল থাকবে, আর ভার্টিক্যাল প্লেনে যে সমস্ত মলিকুলগুলো প্রেজেন্স থাকবে তাদেরকে আমরা কি করব বিলো দ্য প্লেন মলিকুল কনসিডার করব। নাও ফর দিস পারপাস অফ কম্পারিজন বিটুইন দ্য টু ফিচার প্রজেকশন, এই যে দুটো ফিচার প্রজেকশন ফর্মুলা দিলাম যে তারা অ্যাকচুয়াল একই না আলাদা নাকি ইকুইভ্যালেন্ট না আদার, সেটাকে কম্পেয়ার করতে গেলে আমরা কি করব ওয়ান প্রজেকশন মে বি রোটেটেড 180 ডিগ্রি উইদিন দ্য প্লেন অফ দিস পেপার। তাহলে কি করতে হবে একটা প্রজেকশনকে আমরা কি করব রোটেট দ্য 180 ডিগ্রি উইদিন দ্য প্লেন অফ পেপার। দেখো প্লেন অফ পেপারে রেখে রোটেশন করতে হবে। আমরা দুটো রোটেশন জানি, একটা হচ্ছে দেখবে আমি কি করে বলবো, যদি তোমরা বিছানার উপর মানে কোনো কিছু জিনিস গড়িয়ে দাও সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে প্লেনের রোটেট করছে মানে প্লেন অফ দিস পেপার। আর একটা যদি তুমি কোনো জিনিসকে এরকম ভল্ট খাইয়ে দাও তাহলে কি হচ্ছে অ্যাবভ দ্য প্লেন অর আউট অফ দ্য প্লেন রোটেশন হচ্ছে। সেরকম আমাদের কি হয় দু রকমের রোটেশন থাকে, একটা হচ্ছে ইন প্লেন রোটেশন, একটা হচ্ছে আউট অফ দিস প্লেন রোটেশন। সবসময় মনে রাখবে ফিচার প্রজেকশন ফর্মুলা ইজ অ্যালাউড only the in plane rotation, within plane rotation they not allowed the out of this plane rotation। তাহলে কি হচ্ছে না ফিচার প্রজেকশন rotate the 180 degree within the plane of paper rotation about the axis of the perpendicular to the plane of the paper, and it is not possible to rotate the projection formula within the plane of the paper 90 degree or 270 degree, it is only 180 degree allowed। 180 degree rotation এবং কিভাবে না ইন প্লেন রোটেশন করে আমরা কি করতে পারবো 180 ডিগ্রি রোটেশন করতে পারবো, কিন্তু 90 ডিগ্রি বা 270 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রোটেশন আমরা অ্যালাউড নয়। তাহলে আমরা বললাম যে কিছু কিছু জিনিস অ্যালাউড, কিছু জিনিস অ্যালাউড না। তার মধ্যে হচ্ছে 180 ডিগ্রি রোটেশন ইন প্লেন অ্যালাউড, বাট 90 ডিগ্রি বা 270 ডিগ্রি rotation in plane is not allowed. Similarly, the projection formula being two dimensional may never be lifted out। আমরা কি করতে পারি প্রজেকশন ফর্মুলার ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি একটা মলিকুলকে কখনো আমরা লিফট আউট করে দিতে পারি না, প্লেন থেকে একদম উপরে তুলে নিয়ে আবার রোটেশন করে দিতে পারি না, যেটাকে আউট অফ প্লেন রোটেশন বলা হয়। সো দিস ইজ if this is done then vertical bonds কি হবে, the vertical bonds will come above the plane and horizontal bond will come become projected below the plane। তাহলে কি হচ্ছে যদি আমরা কি করি না, যদি if the projection formula is being two dimensional and may never be lifted out of this projection plane and the turn over, আমরা কি করতে পারি তাকে কোনো প্লেন আউট অফ দিস প্লেন সেটাকে টার্ন ওভার করতে পারি না। কারণ কি যদি সেটা করা হয় তাহলে আমি যেটা বললাম যে ভার্টিক্যাল লাইনস গুলো যেগুলো থাকবে সেটা বিলো দ্য প্লেন থাকবে, হরাইজন্টাল লাইনে যেগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে অ্যাবভ দ্য প্লেন থাকবে, সেটা কিন্তু আর থাকছে না। তখন কি হয়ে যাচ্ছে যে অবভিয়াসলি জাস্ট অল্টারনেট হয়ে যাচ্ছে, ভার্টিক্যালটা চলে যাচ্ছে হরাইজন্টালে, হরাইজন্টালটা চলে যাচ্ছে ভার্টিক্যালে। Now what happened, this chiral carbon, when the number of the chiral carbon
in a molecule is the n, ধরো n number of chiral carbon is between, then the Fischer projection of the n number of horizontal line will be cut vertical line in the each point of the interaction is presented a chiral center. Already যদি আমরা কি করি, আমরা যদি n number of chiral center কে Fischer projection দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, তাহলে আমরা কি করব, তাহলে আমরা যতগুলো নাম্বার অফ chiral center আছে ততগুলো আমরা ইন্টারঅ্যাকশন পয়েন্ট তৈরি করে সেখান থেকে কি করব না, সেখানে আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্টের chiral center কে রিপ্রেজেন্ট করব। সি ফর এক্সাম্পল দিস ইজ দ্য গ্লিসারলডিহাইড, এখানে একটা chiral center আছে, this chiral center is represented by the this one interaction point of the vertical line and horizontal line. But whenever the molecule contain two chiral center, it is the two chiral center. See, then you can getting the two interaction point. It is the one interaction point is represent the one chiral center, and this is the another interaction point of this that is represent the another chiral center. And now we can represent this molecule. Now see, if this take a mirror image of this molecule, now what happened? This molecule is never changed. Is this plane is just parallel to the CH3. So CH3 does not changes. This wedge group, this vertical, যখন আমরা কি করব, আমরা একটা মলিকুলকে মিরর ইমেজ নেব কোথায় না, প্লেন অফ পেপার পারপেন্ডিকুলার হিসেবে মিররটাকে রাখা হবে, তখন আমরা কি পাবো, তখন আমরা অনলি দ্য হরাইজন্টাল প্লেন আর অপোজিট গোইং টু বি অপোজিট, হরাইজন্টাল প্লেন আর অপোজিট, কিন্তু ভার্টিক্যাল প্লেনটা কিছু হবে না, ভার্টিক্যাল প্লেন যেমন ছিল দেখো তেমন থেকে যাবে, হরাইজন্টাল প্লেনে যেগুলো ছিল সেগুলো জাস্ট অপোজিট হয়ে যাবে, হরাইজন্টাল প্লেনে যারা ছিল তারা কি হয়ে যাবে, অপোজিটে চলে যাবে। ক্লিয়ার? এখানেও সিমিলারলি দেখো সিএসটি সেম থেকে গেছে, ওয়েজটা কি হলো, আগে রাইট হ্যান্ড সাইডে ছিল, এখন মিরর ইমেজ নেওয়ার পর সেটা লেফট হ্যান্ড সাইডে। তাহলে আমরা এটা কি জাস্ট কি বলতে পারো, এটাকে পুল আউট করে দিলাম, এরকম ভাবে পুল আউট করলাম, এরকম ভাবে আমরা এটাকে নিয়ে এটাকে পুল আউট করে দিলাম, ঠিক আছে, এরকম ভাবে আমরা এটাকে পুল আউট করলাম, তখনই কিন্তু এটা তৈরি হবে। তাহলে মিরর ইমেজ ইজ দ্য পুল আউটিং রোটেশন। নাও সি, এই যে মলিকুলটা এক্সচেঞ্জ অফ, যেটা বলতে চাইছি এক্সচেঞ্জ অফ পেয়ার অফ সাবস্টিটিউয়েন্ট, দেখো এখানে চারটে সাবস্টিটিউয়েন্ট আছে, যে কোনো দুটো সাবস্টিটিউয়েন্ট লিড টু দ্য এনানসিউমেরিক স্ট্রাকচার, দ্য স্ট্রাকচার এ এন্ড সি আর এনানসিউমেন্ট। দেখো এখানে আমি কি করছি, এই দুটো মলিকুল আছে, আমরা এখন এই দুটো মলিকুলের মধ্যে এক্সচেঞ্জ করলাম, জাস্ট এক্সচেঞ্জ দ্য দিস মলিকুল, এই দুটো মলিকুলের মধ্যে যদি এক্সচেঞ্জ করি, তাহলে আমরা যে মলিকুলটা পাচ্ছি সেটা কি, অ্যালডিহাইড গ্রুপটা নিচে চলে আসবে, মিথানল গ্রুপটা অ্যালকোহল গ্রুপটা কি হয়ে যাবে, উপরে চলে যাবে, ঠিক আছে। এখন এটাকে কি বলছে, পেয়ার অফ সাবস্টিটিউয়েন্ট, তোমাদের কি করতে হবে, পেয়ার অফ সাবস্টিটিউয়েন্ট, এটা কিন্তু ওয়ান পেয়ার, আমরা কি চেঞ্জ করলাম, ওয়ান পেয়ার, সেই ওয়ান পেয়ার ইজ নট অ্যালাউড। তাহলে এই ওয়ান পেয়ার করার পর আমরা যে বি ইমেজটা পেয়েছি সেটা কিন্তু এর সঙ্গে কোনো রিলেশনশিপ রাখি না, কিন্তু আমরা যেমন ভাবে ওপর নিচে এই পেয়ারটাকে নিয়ে ওপর নিচের পেয়ারটাকে বা ভার্টিক্যাল প্লেনের পেয়ারটাকে এক্সচেঞ্জ করলাম, সেরকম যদি আমরা হরাইজন্টাল প্লেনের এর মলিকুলটাকে যদি আমরা কি করি এক্সচেঞ্জ করে আমরা পেয়ে যাবো, দেখো তখন কি পেয়ে যাবো, টু টাইপ অফ কনভার্সন, দেখো এই মলিকুলটা আমরা পেয়ে যাবো, এখানে কি হবে, ভার্টিক্যাল এক্সচেঞ্জ এন্ড দিস গোইং টু বি গিভিং দ্য এনানসিউমার। তাহলে পেয়ার অফ সাবস্টিটিউয়েন্ট লিড টু দ্য এনানসিউমেরিক স্ট্রাকচার, একটা পেয়ার অফ সাবস্টিটিউয়েন্ট যদি আমরা করি তখন আমরা কি পেয়ে যাবো, আমরা হচ্ছে একটা এনানসিউমারিক পেয়ে যাবো, মানে একটা অপরের মিরর ইমেজ পেয়ে যাবো, একটা অপরের মিরর ইমেজ। তাহলে কটা পেয়ার অফ সাবস্টিটিউয়েন্ট, এ পেয়ার অফ সাবস্টিটিউয়েন্ট মানে দুটো সাবস্টিটিউয়েন্টকে আমরা যদি চেঞ্জ করি। নাও থার্ড, conversion of one Fischer projection formula into an equivalent one with the substituent differently order may be done by the following way. Now, by exchange any two pair of the substituent, আমরা দুটো পেয়ারকে নিয়ে সাবস্টিটিউয়েন্টকে চেঞ্জ করতে পারবো। যেমন ধরো এখানে কি করা হয়েছে, এখানে এই যে পেয়ার, দিস ইজ দ্য টু পেয়ার, মানে দিস ওয়ান এন্ড দিস ওয়ান ক্যান এক্সচেঞ্জ এন্ড দিস ওয়ান এন্ড দিস ওয়ান ক্যান এক্সচেঞ্জ। যদি তারা তাদের পজিশন চেঞ্জ করে দেয় তাহলে আমরা কি পেয়ে যাবো, একদম ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার পেয়ে যাবো। উই আর গেটিং দ্য এক্স্যাক্টলি ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার। কি হয়ে গেল না, CH3 গ্রুপ উপরে চলে গেল, দিস কার্বক্সিলিক গ্রুপ নিচে চলে গেল, OH গ্রুপটা বাঁ দিকে চলে গেল, H গ্রুপটা ডান দিকে চলে। তাহলে আমরা কি করলাম, আমরা করলাম টু পেয়ার সাবস্টিটিউয়েন্টকে পুরোপুরি এক্সচেঞ্জ করলাম, টু পেয়ার সাবস্টিটিউয়েন্টকে পুরোপুরি কমপ্লিটলি এক্সচেঞ্জ করলাম। আর কি করতে পারি, কেস বি কি, বাই রোটেটিং ওয়ান ফিচার প্রজেকশন into this 180 degree within the plane। দেখো 180 ডিগ্রি আমরা যদি রোটেশন করি within the plane, তাহলে কি হবে না, এই CH3 গ্রুপ গোইং টু দ্য উপরে চলে যাবে, এখানে চলে যাবে, আর এই মলিকুলটা চলে যাবে তোমার নিচে, আর যার জন্য OH গ্রুপটা চলে যাবে বাঁ দিকে, আর H গ্রুপটা চলে আসবে ডান দিকে। দেখো সেম হয়েছে। তাহলে বাই রোটেশন অফ দিস ওয়ান Fischer projection by 180 degree within the plane of the paper about a vertical axis, একটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসের
বরাবর যদি আমরা রোটেশনটা করাই, এই ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস বরাবর আমরা রোটেশন করাই, তখনও কিন্তু আমরা কি করব, ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার পাবো। উই আর গেটিং অ্যান ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার। নাও there are another thing, by rotation of the substituent in the group of 3 keeping the fourth one is fixed. Suppose এখানে যদি আমরা কি করি, দেখো এখানে যদি আমরা তিনটে সাবস্টিটিউয়েন্ট, যে কোনো তিনটে সাবস্টিটিউয়েন্টের মধ্যে আমরা এক্সচেঞ্জ করি, দেখো তিনটে সাবস্টিটিউয়েন্টের মধ্যে যদি আমরা এক্সচেঞ্জ করি, আমরা কি পাবো, আমরা ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার পাবো। আমরা দেখো এই পজিশনটাকে এখানে কি করেছি, দেখো COH কার্বক্সিলিক গ্রুপটাকে উপরে যেমন ছিল, এখন এখানে উপরে আছে, উপরে রেখে বাকি যে তিনটে গ্রুপ আছে এদের মধ্যে আমরা এক্সচেঞ্জ করেছি। কিরকম, ধরো এই মিথাইল গ্রুপটাকে নিয়ে গেছি এই এইচ এর জায়গায়, এখন এইচ কে নিয়ে গেছি ওইচ এর জায়গায়, ওইচ কে নিয়ে গেছি মিথাইলের জায়গায়। ইট ইজ কল্ড a 3 exchange. By rotating the substituent in the group of 3 keeping the fourth one is fixed. আমরা কি করেছি, আমরা জাস্ট এক্সচেঞ্জ বা রোটেশন করিয়েছি। কিরকম ভাবে না, একটাকে ফিক্সড রেখে একসঙ্গে কি সাইমালটেনিয়াসলি তিনটে সাবস্টিটিউয়েন্টকে কি করেছি, রোটেট করেছি, তখন কিন্তু আমরা কি পেয়ে যাব, আমরা উই আর গেটিং দ্য ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার। আমরা কি পেয়ে যাব, ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার ইন দ্য ফিশার প্রজেকশন পেয়ে যাব। আমরা ফিশার প্রজেকশনে তখন কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার পেয়ে যাব। কিন্তু কেউ কিছু বললে? স্যার বলছি কেস বি এরটা ওইটা 180 ডিগ্রি রোটেশনটা বলো, ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসটা তাহলে চেঞ্জ হয়ে গেল কি করে, মানে চেঞ্জটা কি করলাম, চেঞ্জটা করলাম আমি এরকম, ধরো এই প্লেন, এই মলিকুলটাকে পুরোটা প্লেনে ধরো, এই মলিকুলটা পুরোটা প্লেনে, ঠিক আছে, দিয়ে তার মাঝখান থেকে তুমি এরকম ভাবে একটা অ্যাক্সিস পাবো, এইরকম ভাবে একটা অ্যাক্সিস দিয়ে এই অ্যাক্সিসকে ক্লকওয়াইজ রোটেশন করো, তাহলে CH3টা চলে যাচ্ছে ওইচে, ওই চলে যাচ্ছে নিচে, ওই, তাহলে পুরো মলিকুলটাকে ধরে রোটেট করো, ক্লকওয়াইজ রোটেশন করো পুরো মলিকুলটাকে। তোমার সামনে যেমন মলিকুল আছে সেই মলিকুলটাকে ক্লকওয়াইজ, যেমন ঘড়ির কাঁটা ঘোরে সেরকম ঘড়ির কাঁটার মতো। আরে ও বলুক না স্যার, সরি স্যার। হয়েছে? দেখো তুমি জাস্ট তোমার মলিকুলটাকে নিয়ে ক্লকওয়াইজ রোটেশন করে দাও, কি করে দাও, ক্লকওয়াইজ রোটেশন করে দাও, কমপ্লিটলি ক্লকওয়াইজ রোটেশন করো, দেখবে তোমার মলিকুলটার কমপ্লিট ক্লকওয়াইজ প্লেনে, তোমার সামনে যেমন ভাবে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে প্লেন অফ পেপারে, সেরকম ভাবে তুমি যদি রোটেশন করো তুমি সেম মলিকুল পেয়ে যাবে। আচ্ছা, নাও উই গোইং টু দিস অ্যানাদার স্লাইড। আমি এটা আগে থ্রিটা ডিসকাস করবো না তোমাদেরকে, এখন চলে যাচ্ছি। দেখো কি না, উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য another projection formula. These are the Fischer projection. This is the different kind of source and Newman and flying wedge projection. So how to conversion? See, this is the Fischer projection, where Fischer projection compound contain two chiral center. ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মেসোটাটারিক। আমি কামিং টু মেসো কম্পাউন্ড, কখন মিসো বলবো। এখন এই কম্পাউন্ডটাকে আমাদের কি করতে হবে, এখন সহজ বা ফ্লাইং ওয়েজে কনভার্সন করতে হবে। আমরা দেখো ফার্স্ট কি করছি, আমরা ফ্লাইং ওয়েজে কনসিডার করছি। ফ্লাইং ওয়েজে যখন করছি, দিস ইজ কল্ড দ্য ফ্লাইং ওয়েজ, যার কি না, যেটাকে কি করব না, এই যে জিগজ্যাগ কনফিগারেশন, এটাকে অনেক সময় জিগজ্যাগ প্রজেকশন বলা হয়, এটাকে আবার ফ্লাইং ওয়েজ বলা হয়। যেখানে দেখো আমরা তিন রকম বন্ড পাচ্ছি, একটাকে বন্ড পাচ্ছি বিটা, একটা আলফা এন্ড একটা নর্মাল বন্ড পাচ্ছি। যে নর্মাল বন্ড যেগুলো পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে অন দ্য প্লেন অফ দিস পেপার, এন্ড দ্য বিটা এন্ড আলফা বন্ড যেমন রিপ্রেজেন্ট করে, একটা হচ্ছে অ্যাবভ এন্ড বিলো দ্য প্লেন, সেরকম ভাবে কিন্তু আমরা এখানে অ্যাবভ এবং বিলো দ্য প্লেন পাচ্ছি। তো তোমার ফিচার প্রজেকশনের থেকে ফ্লাইং ওয়েজে রিপ্রেজেন্টেশন করার উপায় হচ্ছে, দেখো তোমার যেখানে কতগুলো কার্বন আছে, ফার্স্ট অফ অল তোমার এখানে 4টে কার্বন আছে, 1 2 3 4। তো তুমি প্রথমে ব্যাকবোন অফ দিস কম্পাউন্ড ড্র করে ফেলো, যেটা তোমার এই ভার্টিক্যাল লাইনে আছে, সেই ভার্টিক্যাল লাইন বরাবর তুমি কি করবে না, ব্যাকবোন অফ দিস কম্পাউন্ড ক্যান বি রিপ্রেজেন্ট। তুমি দেখো ব্যাকবোনটাকে ড্র করে ফেলেছো, 1 2 3 4, এবং ব্যাকবোনের ক্ষেত্রে দুটো কার্বক্সিলিক, একটা কার্বক্সিলিক ইসে 1, একটা কার্বক্সিলিক 4, সেটাকে তুমি জিগজ্যাগ কনফিগারেশন এরকম 1 এবং 4 এঁকে ফেলবে। নাও কি করবে, দেখো এই ওয়েজ গ্রুপ, দেখো এই ওয়েজ গ্রুপ কি করতে পারছি না, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ফিশার প্রজেকশনে, এই ফিশার প্রজেকশনে এই ওয়েজ গ্রুপ আর এই ওয়েজ গ্রুপ কি হয়ে গেছে, দুটো অপোজিট দিকে আছে। এই ওয়েজ গ্রুপ আর এই ওয়েজ গ্রুপ কি হয়েছে, দুটো অপোজিট গ্রুপে আছে। তার মানে এরা এখানে ফিশার প্রজেকশনে কি হিসেবে আছে, ফিশার প্রজেকশনে দে আর গিভেন টু দ্য অপোজিট সাইড, তারা একে অপরের অপোজিট সাইডে আছে। ঠিক আছে, তার মানে এই অ্যান্টি জিনিসটাকে, এই যে অপোজিট সাইডে আছে, সেই অপোজিট সাইডটাকে আমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে, দেখো এখানের ক্ষেত্রে কি, কোন কার্বন দুটো কাইরাল, এটা দেখবো 2 এবং 3। এখন দেখো কার্বন 2 যেটা কাইরাল সেন্টার, সেই কাইরাল সেন্টারের ক্ষেত্রে
এই যে মলিকুলের যে বন্ডিংটা যেটা প্লেন অফ দিস পেপার সেটা কোন দিকে আছে, ডাউনওয়ার্ড আছে, সেরকম সেদিকে কিন্তু তিনেরটার ক্ষেত্রে কি আছে, মলিকুলটা কিন্তু আপওয়ার্ড আছে। ওপেনিং অফ দিস কাইরাল কার্বন টুয়ার্ডস দ্য আপওয়ার্ড, ইট ইজ দ্য ডাউনওয়ার্ড। তাহলে অবভিয়াসলি দিস মলিকুল গুলো মানে এই 2 এবং 3 মলিকুলটা একে অপরের অপোজিট দিকে অলরেডি আছে, কিন্তু এখানের ক্ষেত্রে কি 2 আর 3 মলিকুল কিন্তু সেম সাইডে আছে, কিন্তু তার সাবস্টিটিউয়েন্ট গুলো অপোজিট আছে। এখানে জিগজ্যাগ কনফিগারেশনে অবভিয়াসলি আমি কি করেছি, এই যে প্লেন অফ দিস মলিকুল যেগুলো সেগুলোকে অলরেডি আমি অপোজিট সাইডে করে দিয়েছি। তাহলে যদি অপোজিট সাইডে করে দেওয়া হয় তাহলে অপোজিট সাইডের মলিকুল গুলো কি হবে, তখন কি হবে, এই সাবস্টিটিউয়েন্ট যেগুলো কিন্তু অপোজিট সাইডে আছে ইন ফিশার প্রজেকশন সেগুলো এই জিগজ্যাগ ফরমেশনে একই সেম সাইড হয়ে যাবে। দেখো সেই জন্য ওই ওয়েজ গ্রুপটা তুমি যদি নিচে আঁকো তাহলে অন্য যে ওয়েজ গ্রুপটা আছে সেটাকেও কিন্তু নিচে আঁকতে হবে, কারণ জিগজ্যাগ কনফিগারেশনে অলরেডি তুমি কি করেছো, যে কার্বন দুটো ড্র করেছো যেটা হচ্ছে ব্যাকবোন কার্বন, সেই কার্বন দুটোকে অলরেডি তুমি অপোজিট দিকে করে দিয়েছো, ফলে তাদের যে সাবস্টিটিউয়েন্ট গুলো সেটা অটোমেটিক্যালি অপোজিট দিকে, সেটা কি হয়ে যাবে, একই সাইড হয়ে যাবে, সেটা অটোমেটিক্যালি একই সাইড। যখন তোমরা ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলা আঁকবে সেটা কিভাবে আঁকবে, সেটাকে প্রথমে হচ্ছে তোমাকে এই ব্যাকবোনটা এঁকে ফেলতে হবে। ইউ ক্যান ড্র দিস ব্যাকবোন। এই ব্যাকবোনটা আঁকার পর তোমাকে কি দেখতে হবে, যে ফিশার প্রজেকশনে যেগুলো হচ্ছে অপোজিট ডিরেকশন আছে সেটা জিগজ্যাগ কনফিগারেশনে গিয়ে সেম ডিরেকশন হবে, মানে আইদার বিটা অথবা আলফা, কারণ দেখো এখানে ক্ষেত্রে আমরা কি জানি, দিস ওয়েজ গ্রুপ, দিস কার্বক্সিলিক গ্রুপ and this another carboxylic group, two carboxylic group are on the same side, they are in eclipsed, they are same side। সেই জন্য কি হচ্ছে, যেহেতু এখানে আমরা যখন জিগজ্যাগ কনফিগারেশন এটাকে ড্র করেছি তখন এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, টু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর ইন অপোজিট সাইড, দেখো এটা ডাউনওয়ার্ডস, ইট ইজ আপওয়ার্ড। তাহলে অলরেডি আমরা যে ব্যাকবোনটাকে ড্র করছি সেটাকে অলরেডি আমরা কি করছি না, ব্যাকবোনটাকে আমরা অলরেডি অপোজিট সাইড করে দিচ্ছি। সেই জন্য আমরা যে মলিকুলটা পাবো ড্র করবো যার ক্ষেত্রে সাবস্টিটিউয়েন্ট গুলোকে, সেগুলো যেগুলো অপোজিট সাইডে আছে এখন সেগুলো কি হবে, একই সাইড হয়ে যাবে, একই সাইড হয়ে যাবে। তাই আমরা এখানে কি পেলাম, আমরা দেখো টার্টারিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আমরা যে ফ্লাইং ওয়েজ কমপ্লিকেশনটা পেলাম সেটা কিন্তু এরকম পেলাম। ক্লিয়ার? দেখো এরপরে আমরা কোথায় যাচ্ছি, এটা গেল আমাদের জিগজ্যাগ বা ফ্লাইং ওয়েজ কনফিগারেশন। দেয়ার হ্যাভ অ্যানাদার কনফিগারেশন দ্যাট ইজ দ্য সহর্স কনফিগারেশন। সহর্স কনফিগারেশন আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি, সহর্স কনফিগারেশনকে আমি দেখাচ্ছি, দেখো এক্স্যাক্টলি কোনটা, ইট ইজ দ্য সহর্স কনফিগারেশন। সহর্স কনফিগারেশনকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি, দুটো টু ওয়াই আর কানেক্টেড বাই এ সিঙ্গেল প্যারালাল সিগমা, একটা সিগমা বন্ড দিয়ে, মানে একটা সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে, সেটা কি রকম, সেটা হচ্ছে টুয়ার্ডস দ্য আপসাইড। সেরকম ভাবে আমরা কি করি, দুটো টু ওয়াই আর কানেক্টেড থ্রু দিস মিডল পয়েন্ট, সেটাকে আমরা কি বলবো, সহর্স প্রজেকশন। যেটাকে আগে ছবিতে একটা দেখাবো, সহর্স মানে তোমরা গ্রামের দিকে যারা জানো তারা দেখতে পাবে যে এরকম একটা চেয়ারের যে দুটো পায়া হয়, সেই দুটো পায়ের মতো উপরে কিন্তু দুটো মলিকুল থাকে, সেটাকে বলে সহর্স টাইপের জিনিস, ঘোড়ার খুরের মতো। ঠিক আছে, এই সহর্স মানে কি হচ্ছে, ঘোড়ার খুরের মতো হয় বলে এটাকে সহর্স বলা হচ্ছে। দেখো এখানে কি হচ্ছে, রিপ্রেজেন্টেশনটা কিভাবে করলাম, দেখো একটা বিউটেনের ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম, সহর্স প্রজেকশনের ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম, মাঝের যে দুটো কার্বন, সহজ প্রজেকশনের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, কাইরাল কার্বন, যেমন ফিশার প্রজেকশনে করেছি কাইরাল কার্বনকে রিপ্রেজেন্ট করেছি, কিন্তু সহজ প্রজেকশনে আমার কাইরাল কার্বন না হলে আমরা সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো। যে কোনো কনফর্মারকে, যে কোনো মলিকুলার কনফর্মারকে আমি কি করব, সহজ প্রজেকশন ফর্মুলাতে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো। সো সি ইফ উই কনসিডার দিস ইজ 1, this molecule is 2, this is 3, this is 4, তাহলে আমরা কি করব, আমরা এখন দেখো 2 এবং 3 এর মধ্যে যে বন্ডটা আছে সেই বন্ডটাকে দিয়ে আমরা কি করব, সেই 2 এবং 3 কার্বনটাকে আমরা যদি সহজ প্রজেকশন ফর্মুলাতে ড্র করতে চাই, 2 এবং 3 এই মলিকুলটাকে যদি সহজ প্রজেকশন ফর্মুলায় ড্র করতে চাই, তাহলে আমরা কি পাবো, আমরা দেখো এখানে যেটা পাচ্ছি সেটা কি রকম না, এই এখানে দেখো 2 এবং 3 এই 2 মলিকুলটার ক্ষেত্রে দুটো H এবং একটা CH3 যুক্ত আছে। এখন 1 এবং 4 যে CH3 গুলো যুক্ত আছে তারা কি একে অপরের কি হচ্ছে ইক্লিপস, তারা কি হবে, একই দিকে থাকবে, তারা কি হবে, একই দিকে থাকবে। দেখো এখানে 1 এবং যে 3 আছে 4 আছে সেই CH3 গুলোকে একই দিকে রেখে দিয়েছি, বাকি H গুলো কি হবে, তারা প্যারালালি থাকবে। এখন দেখো, এখন দিস H, এই Hটার ক্ষেত্রে আর এই Hটা কি হচ্ছে, প্যারালাল, এই H এবং এই H প্যারালাল, তাই এটাকে এরা একে অপরের ইক্লিপস। সো ইন দিস সহজ প্রজেকশন দ্য প্যারালাল বন্ডস, ইন দ্য সহজ প্রজেকশন প্যারালাল বন্ডস আর কি হয় না, প্যারালাল বন্ডস আর ইক্লিপস টু ইচ আদার, প্যারালাল বন্ডস আর ইক্লিপস টু ইচ আদার, একে অপরের কি হয়, ইক্লিপস হয়। আর অ্যান্টি প্যারালাল বন্ডস আর দ্য ইজ নট, ইট ইজ আর স্ট্যাগার্ড টু ইচ আদার,
ঠিক আছে? তাহলে এখন যখন আমরা সেই ফরমেশনটাকে আবার ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচারে করতে যাব তখন কি হবে, জাস্ট উই ক্যান রোটেট, এই মলিকুলটাকে রোটেট করলে আমরা কি পেয়ে যাব, এই মলিকুলটাকে রোটেট করলে CH3 কি হয়ে যাবে, উপরে হয়ে যাবে এবং এইচ গুলো নিচে হয়ে যাবে। বাট আমরা দেখো আমরা কি পেতে পারি, এই থেকে বলা হয় স্ট্যাগার্ড কনফর্মেশন। দেখো এখানে ইক্লিপস কনফর্মেশন পেয়েছি, কারণ প্রত্যেকটা বন্ডের কি হয়েছে, প্যারালাল হয়ে আছে। যদি আমরা প্রত্যেকটা বন্ডকে অ্যান্টি প্যারালাল হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করি তখন কি হয়ে যাবে, সেটা স্ট্যাগার্ড কনফর্মেশন হয়ে যাবে। দেখো এখানে ক্ষেত্রে CH3 গ্রুপ এবং CH3 গ্রুপ গুলো কি হয়েছিল, প্যারালাল হয়ে গেছিল, সেই জন্য এটা হচ্ছে ইক্লিপস কনফর্মেশন। বাট যখন এই CH3 গ্রুপ গুলো একে অপরের কি হয়ে যাবে, অ্যান্টি প্যারালাল। দেখো এখানে 1 নম্বর এবং 4 নম্বর কার্বনটা, this CH3 and this CH3 are anti parallel to each other, এরা একে অপরের কি হয়ে গেছে, অ্যান্টি প্যারালাল। তো সেই জন্য কি হচ্ছে, অ্যান্টি প্যারালাল যেহেতু হয়ে গেছে সেহেতু এটার ক্ষেত্রে এরা কি হবে, এটা হচ্ছে স্ট্যাগার্ড কনফর্মেশন। এদেরকে আমরা কি বলবো, স্ট্যাগার্ড কনফর্মেশন। নাও এখানে একটা সহজ প্রজেকশনকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি। সো নাও দিস ইজ দ্য ফিশার প্রজেকশন। এই ফিশার প্রজেকশন থেকে আমাকে মলিকুলটাকে সহজ প্রজেকশনে রিপ্রেজেন্ট করতে হলে, হাউ টু রিপ্রেজেন্ট দিস মলিকুল এজ এ সহজ প্রজেকশন। সহজ প্রজেকশনে রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে কি করব না, সহজ প্রজেকশনে রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে আমি জাস্ট কি করলাম, আমি এই যে ধরো এটাকে বললাম ব্যাক কার্বন, এটাকে ধরলাম ফ্রন্ট কার্বন, এটাকে ধরলাম ফ্রন্ট কার্বন, এটাকে ধরলাম ব্যাক কার্বন, এরকম ভাবে ধরলাম। এখানে ক্ষেত্রে এটা ফ্রন্ট, এটা ব্যাক, এটা ফ্রন্ট এবং এটা হচ্ছে কি প্লেন অফ দিস পেপার, এটা কি হচ্ছে প্লেন পেপার আছে। এখন দেখো এখানে CH3 আমি বলেছি ফিশার প্রজেকশনে যারা কি হচ্ছে একই সাইডে তারা কি হচ্ছে একে অপরের ইক্লিপস। তাহলে এখানে CH3 and CH3 দে আর ইক্লিপস। তাহলে এটা ব্যাকবোন কোনটা না, দিস ভার্টিক্যাল লাইনস ইজ দা ব্যাকবোন, ভার্টিক্যাল লাইনটা হবে কি হবে, ব্যাকবোন। এবং সেখানে CH3 হচ্ছে কি হবে, ইক্লিপস টু ইচ আদার। তাহলে দেখো এটা হচ্ছে ব্যাকবোন। এখান থেকে যদি 1 নম্বর থেকে শুরু করি তাহলে এটা হচ্ছে ব্যাকবোন কার্বন, এটা হচ্ছে ব্যাকবোন অফ দিস কার্বন, এটা কি করছি, ব্যাকবোন, কমপ্লিটলি ব্যাকবোন। দেখো 1 2 3 4 করে ফেলেছি। নাও দেখো এটা যেহেতু আমরা কি করেছি ব্যাক কার্বন, এটাকে ফ্রন্ট কার্বন, আমি এদিক থেকে দেখছি, এই দিক থেকে যদি মলিকুলটাকে দেখছি তখন এই যে ফ্রন্ট কার্বনের ক্ষেত্রে বিআর কে যদি আমি কি করলাম, যেহেতু এটা ডান দিকে আছে আমি এখানে ক্ষেত্রে এটা ডান দিকে রেখে দেবো, এইচটাকে বাঁ দিকে রেখে দেবো। দেখো এখন বিআর এর ইক্লিপস কে ওয়েজ গ্রুপ, তাহলে বিআর এর প্যারালালে কি হবে, ওয়েজ। দেখো ওয়েজ শুড বি প্যারালাল টু দ্য বি, ওয়েজ শুড বি দ্য প্যারালাল শুড বি দ্য বি। নাও আমি যদি এখন এটাকে ইক্লিপস করতে চাই, এখন আমরা এটাকে কি করতে চাই, ইক্লিপস করতে চাই, অবভিয়াসলি CH3 মলিকুলটাকে আমরা কি করতে হবে, CH3 মলিকুলটাকে রোটেট করতে হবে। নাও ইউ জাস্ট রোটেট, এই কার্বনটাকে কি করবে, এই কার্বনটাকে এরকম অ্যান্টি, এটা ক্লকওয়াইজ যদি রোটেশন করি তাহলে কি হবে, ক্লকওয়াইজ যদি রোটেশন করাই তাহলে কি হয়ে যাবে, CH3 molecule is going to be up at the 180 degree rotation, CH3 molecule going to be this up and this Br molecule going to the left and right. Now see this OH and Br in this molecule is the anti-parallel. দেখো আমরা এই স্ট্যাগার্ড কনফর্মেশনে আমরা কি পাচ্ছি, CH3 and OH group are anti-parallel। তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যদি আমার ক্ষেত্রে কি থাকে না, যদি আমাকে যদি ফিশার প্রজেকশনটা সবসময় হচ্ছে ইক্লিপস কনফর্মেশন রিপ্রেজেন্ট করে, ফিশার প্রজেকশন হচ্ছে ইক্লিপস কনফর্মেশন রিপ্রেজেন্ট করে, কিন্তু স্ট্যাগার্ড কনফর্মেশনকে রিপ্রেজেন্ট করে না, স্ট্যাগার্ড কনফর্মেশনকে রিপ্রেজেন্টেশন করে না। সেই জন্য আমরা কি করব, যদি আমরা দেখি যে কোনো যদি স্ট্যাগার্ড কনফর্মেশনে সহজ প্রজেকশনটাকে দেওয়া থাকে তাহলে সেখানে আমরা কি কনসিডার করব যে অ্যান্টি প্যারালাল বন্ডস আর অবভিয়াসলি কি হবে, ফিশার প্রজেকশনে কি হবে, সেম সাইডে অ্যান্টি প্যারালাল বন্ডস আর ইন দ্য সেম সাইড। আর যদি সেটা ইক্লিপস কনফর্মেশনে থাকে, ইক্লিপস কনফর্মেশনে থাকলে আমরা কি কনসিডার করব, ইক্লিপস কনফর্মেশনে থাকলে তাদেরকে কনসিডার করব তারা parallel bonds are in the same side in the Fischer projection formula. Clear? Now সহজ প্রজেকশনের পরে আমরা কোথায় চলে যাব, আমরা চলে যাব সহজ প্রজেকশনকে। সহজ প্রজেকশন থেকে আমাকে যদি ফিশার প্রজেকশনে যেতে হয় আমাকে প্রথমে কি করব, যদি স্ট্যাগার্ড কনফর্মেশনে দেয়া থাকে কোনো ফর্মুলা, যদি স্ট্যাগার্ড কনফর্মেশনে দেয়া থাকে, স্ট্যাগার্ড সহজে দেয়া আছে, সেটাকে আমি চেষ্টা করব আইদার কি করব, ইক্লিপসে নিয়ে চলে আসতে। ইক্লিপসে নিয়ে চলে আসার পর আমরা জানি parallel bonds are same side in the Fischer projection. আমরা প্রথমে কি করব, ব্যাকবোনটাকে দেখে নেব, টু ইক্লিপস কম্পাউন্ড কি নিয়ে আমরা কি হচ্ছে ব্যাকবোনটাকে দেখে নেব। সি হিয়ার ইন দিস কেস আমরা কি দেখব, দিস ইজ দ্য ব্যাকবোন, যে নাম্বার অফ কার্বনস ইজ হায়ার, সো ইট ইজ দ্য ব্যাকবোন। এই ব্যাকবোনটাকে আমরা যদি রিপ্রেজেন্ট করে দিই, যেহেতু এটা ইক্লিপস কনফিগারেশন, তারপরে কি হবে, প্যারালাল বন্ড যেটা আছে, সি দিস OH গ্রুপের প্যারালাল বন্ড হচ্ছে হাইড্রোজেন, সেই প্যারালাল বন্ড OH গ্রুপ আর হাইড্রোজেন আর ইন দা
same side. See, OH group and hydrogen the same side. It may be right hand side, it may be left hand side. Clear? Now there is another definition is that Newman projection. That is the Newman projection. In this Newman projection case, we are represent Newman projection is the represent by this way. We are all knows the Newman projection. This is the Newman projection. In this Newman projection, there are two things. One is the point, another is the circle. One is the point and another is the circle. The point is represent the front carbon and the circle is represented by the back carbon. So here in this case, this one is the circle. Circle is the back carbon and there is one point. This point is represent the front carbon. So here is in the Fischer projection, the down carbon is the front carbon. Here consider if looking towards this side. So it is the front carbon, it is the back carbon. So carbon 3 is that in the front carbon. So it is represented by the point, and that's why we are represent this Br and C is there. And as the Fischer projection is the eclipsed conformer, Fischer projection is always the what? Fischer projection is always the eclipsed conformer. So whatever you can drawing a Newman projection, then it can be represented in this eclipsed form. Here see methyl are in the eclipsed conformation, and this OH and Br are on the eclipsed conformation. OH and Br are the eclipsed conformation. Now there is a Newman projection. You can just rotate it. Means you can rotate it, and then you can get the staggered conformation. You can get the staggered conformation, and this staggered conformation gives the this type of thing. This see, if we rotate this one, this front carbon is rotated. This front carbon is rotated. Then what happened? This CH3 go to the upper phase, and this down carbon, this circle one, it is the back carbon, and back carbon is the down phase, and it is called the Newman staggered conformation. Or first one is the eclipsed conformation. First one is called the eclipsed, and the next one is the staggered conformer. Now this is the Newman projection formula. It is the how to represent the Newman projection formula into the Fischer projection formula. If it is Newman projection formula is in staggered conformation. If it is in staggered conformation, that's represent. Then it can represent into the eclipsed conformation, and after the represent is the eclipsed conformation. You just represent the molecule in the Fischer projection by the similar way. Eclipsed conformation are in the Fischer projection formula. So first one is you can draw the backbone, and after that which one is the eclipsed to which one, that can be represented. See, OH and H is the eclipsed to each other. I written it in the right hand side. So here OH group and H group are in the right hand side, and this represent this way. Now there have been another formula. This is flying wedge. This is the most important formula in this chemistry. This is the flying wedge formula. In this flying wedge formula, what happened is that two kind of bond. One is this bond is that plane of this paper. This bond, this normal bond, represent the plane of this paper, and there is another bond. This is the solid wedge bond. This is the solid wedge bond is the above the bond, above the plane of this paper, and this is the hash broken line, that is the below the bond. This is called the below the plane of this paper. Now flying wedge Fischer projection and to Fischer projection. So always what happened? Always this molecule, which are the plane of this paper. This bond is always represent the plane of this paper. So obviously the substituent which are present in this plane of this paper, that always represent in the vertical. That always represent in the vertical line in the Fischer projection. তাটাকে আমি কি করব? Vertical line এ represent করব। আর সবথেকে বড় কথা, the opening of this plane of this paper, এই যে বন্ড, যে নরমাল বন্ড গুলো থাকবে, সেটার ওপেনিং যদি তোমার কোন দিকে থাকে, দেখো এটা ওপেনিংটা লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে, তাহলে অবভিয়াসলি এখানে কি হবে? এখানে যে গ্রুপটা কি হচ্ছে না, যে গ্রুপটা আপার দা প্লেন থাকবে সেটা কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকবে ইন ফিচার প্রজেকশন। তোমাকে দেখতে হবে হুইচ ইজ দা ওপেনিং, যে সাইডে ওপেনিং, যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে ওপেনিং থাকে তাহলে যেটা কিনা অ্যাবাভ দা বন্ড আছে, অ্যাবাভ দা প্লেন আছে, সেই বন্ডটা কি হবে? লেফট হ্যান্ড সাইড হবে। আবার সিমিলারলি see, in this case the molecule is opening in the right hand side, so which one is the upper is this, so right hand side, so upper of this bond is the which group, so it is representing the right hand side of this is the right hand side of the molecule. Now flying wedge formula কে আমরা কি করব?
ফ্লাইং ওয়েজ ইট ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন। এটাকে কি করবো না ভার্টিক্যাল লাইন, এরকম ভাবে আমরা ভার্টিক্যাল লাইন কনসিডার করবো। সো ভার্টিক্যাল লাইনকে কনসিডার করে কি করবো বেন্ড লেফট টু দিস ভার্টিক্যাল লাইন। এই ভার্টিক্যাল লাইনের রেসপেক্ট এটাকে আমি কি করবো লেফট হ্যান্ড সাইডে বেন্ড করে দেবো। তো যখনই আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে বেন্ড করতে চাইবো তখনই কি হবে যে অ্যাবাভ দ্য বন্ড আছে সেটা কোথায় চলে যাবে, দ্যাট ইজ গোয়িং টু দিস লেফট হ্যান্ড সাইড and this wedge going to the out right hand side. Now if we take the mirror image of this molecule, then obviously it's going to be wedge group is the left hand side, edge group is the right hand side. And now molecule, if we rotate this molecule in this side, আমরা কি করতে পারি, আমরা rotation is occur, then the molecule going to be up and down. So vertical line প্রথমে কনসিডার করতে হবে, ভার্টিক্যাল লাইন কনসিডার করার পর ওটাকে কি করতে হবে লেফট হ্যান্ড সাইডে উইথ রেসপেক্ট টু ভার্টিক্যাল সাইড লাইন তোমাকে কি করতে হবে লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি মুভ করায় তাহলে কিন্তু মলিকুলটা মুভ হয়ে যাবে। সো দিস ইজ দ্য অল দ্য ফোর projection formula. One is the Newman projection, another is the Phasor projection, another is the Fischer projection, and third one is the flying wedge conformation. Flying wedge conformation. That is the representation of the different type of projection formula. Projection formula তে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি সেটা এখানে কনসিডার করলাম। Now it is the spectroscopy. It is the number of the asymmetric system. At a chiral center, number of the stereoisomer. How many number of stereoisomer is present? That can be counting. It's how we can counting in a molecule. That is the very important thing. See, so আমরা ডাইরেক্টলি সেখানে চলে যাব কি করে একটা মলিকুলের মধ্যে আমরা কাউন্টিং করব যে কতগুলো স্টিরিওইসোমার ইজ পসিবল। ঠিক আছে, সো see chiral center, number of the chiral center molecule presence in the molecule and number of stereoisomer possible, number of the stereoisomer possible. How to count the number of stereoisomer and the number of stereoisomer possible for a chiral center. একটা chiral center এর জন্য কতগুলো stereoisomer ক্ষেত্রে possible. So for a stereogenic center, দেখো প্রত্যেকটা স্টিরিওজেনিক সেন্টারের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব, আমরা প্রত্যেকটা স্টিরিওজেনিক সেন্টারের ক্ষেত্রে দুটো কনফিগারেশন দেখতে পাই। আমরা একটা পার্টিকুলার কাইরাল সেন্টার বা স্টিরিওজেনিক সেন্টারের জন্য দুটো কনফিগারেশন দেখতে পাই। সো সেই জন্য আমরা কি করব, সেই জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে স্টিরিওজেনিক সেন্টারকে যেহেতু দুটো কনফিগারেশন দেখতে পাবো, সেই জন্য এই মলিকুলটাকে আমরা যখন রিপ্রেজেন্ট করব, ঠিক আছে, স্টিরিওজেনিক সেন্টারকে দুটো একটা কাইরাল সেন্টারের জন্য 2, তাহলে দুটো কাইরাল সেন্টারের জন্য 2 to the power 2. So 2 to the power n, 2 to the power n is the general representation. 2 to the power n is the general representation of the number of the stereos, possible stereoisomer for a particular chiral center. For a particular chiral center, n is the number of chiral center is possible in the molecule. যতগুলো number of chiral center present থাকবে সেটা হচ্ছে n. If the n number of chiral center is possible, number of molecule present, that is called the number of possible stereoisomer is the 2 to the power n. Clear? As the each chiral center has the two possible configuration, সেই জন্য কি হচ্ছে 2 to the power n is the total number of stereoisomer possible for the molecule. Now here we just compound, if is considered first compound, this is the chiral center because this center is attached with the four different, this center is attached with the four different and the four different substituent. So it is an chiral center, and now for this chiral center, এই chiral center এর ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমরা কটা মলিকুল পাচ্ছি, কটা পসিবল মলিকুল, যেহেতু একটা chiral center 2 to the power 1, so generally it is an 2 stereoisomer. See, it is an 2 stereoisomer and 1 is the mirror image of the other stereoisomer. একটা কিনা অপরটা mirror image relationship, one is the mirror image of the other molecule. So it is an stereoisomeric relationship. It is the stereoisomeric relationship. Now, if the molecule has the asymmetric carbon, more than asymmetric carbon, so there are two unlike or distinct, two unlike asymmetric carbon, and that is represented by AB type. যদি একটা মলিকুলের মধ্যে দুটো asymmetric কার্বন থাকে এবং দুটোই কিনা আনলাইক, তার মানে দুটোর ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট সাবস্টিটিউয়েন্ট অ্যাটাচ আছে, দুটোর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ডিফারেন্ট সাবস্টিটিউয়েন্ট অ্যাটাচ আছে। লাইক সি, যদি এরকম একটা মলিকুল কনসিডার করি যেখানে একটা কাইরাল সেন্টারে স্মল এ, স্মল বি, স্মল সি তিনটে স্মল এ এবং স্মল বি এবং আর যুক্ত আছে, আর একটা সেন্টারে এ, বি এবং আর ড্যাশ, তার মানে কোনো একটা সাবস্টিটিউয়েন্ট যদি ডিফারেন্ট থাকে তখন সেটাকে বলবো আনলাইক carbon. সেটাকে আমরা কি বলবো, unlike carbon, and that is represented by the AB, that is represented by the AB, and as a result
it can be represent, it can be designated that like that. So unlike center, so সেই জন্য আমরা কি করব, প্রথমে দেখো এখানে কি হচ্ছে CH3 and this carbon, এই কার্বন কার্বনটা কি কি সঙ্গে যুক্ত, HOH and CH3, আর এই কার্বনটা কি জন্য HCH3 Br. So obviously this molecule are unlike this two chiral center, এই যে chiral center গুলো আছে সেই chiral center গুলো হচ্ছে কি হবে একে অপরের আনলাইক, লাইক নয়, দিস লাইক নট এ লাইক সেন্টার, এটা লাইক সেন্টার নয়, সেজন্য হচ্ছে এটা হচ্ছে আনলাইক সেন্টার, এটা আনলাইক সেন্টার। সেই আনলাইক সেন্টারের জন্য হচ্ছে আমি কি করব, আমরা হচ্ছে এই মলিকুলটাকে কি করতে পারি, যখন এর আইসোমার নেবো, মিরর ইমেজ নেবো, তখন আমি অবভিয়াসলি আরেকটা আইসোমার পাবো। আবার আমরা কি করব, আমরা জাস্ট চেঞ্জ দ্য পজিশন, আমরা কি করতে পারি, OH এবং Br হচ্ছে সেম সাইডে ছিল, এখন OH এবং Br কে অপোজিট দিয়ে তাদের মিরর ইমেজ নেবো। সো টোটাল কতগুলো মলিকুল পেলাম আমরা, এখানে দেখো এখানে 4টে মলিকুল পেলাম, 1 2 3 4, এখানে আমরা কি পেলাম 4টে মলিকুল পেলাম, এখানে আমরা পেয়ে গেলাম 4টে স্টিরিও আইসোমার। তাহলে যদি তোমাদের দুটো কাইরাল সেন্টার থাকে বা অ্যাসিমেট্রিক সেন্টার থাকে এবং দুটোই কি হচ্ছে আনলাইক সেন্টার, দুটোই কি হচ্ছে আনলাইক সেন্টার, তখন আমরা কি পেয়ে যাবো 2 to the power 2 that is equal to 4 stereoisomer আমরা পেয়ে যাবো, 2 to the power 2 that is the 4 stereoisomer. Now there are the three distinct unlike center, তখন আমরা কি পেয়ে যাবো, তখন 2 to the power 3 that is the 8 stereoisomer. যখন আমরা মলিকুলটার ক্ষেত্রে তিনটে ডিস্টিংক্ট কাইরাল সেন্টার পেয়ে যাবো, তখন সেই মলিকুলটাকে আমরা কি বলবো, তিনটে আইসোমার। যেমন দেখো আমরা এখানে কি করছি, এখানে দেখো তিনটে OH ইজ দ্য সেম সাইডে এবং তাদের মিরর ইমেজ নেবো, তারপরে আমরা কি করবো, একটা যে কোনো একটা OH কে অপোজিট দিকে করে দেবো, তার মিরর ইমেজ পেয়ে যাবো, সেটা তুমি কটা হলো 4টে। নাও 3 নম্বর OH কে অপোজিট দিকে করে তার মিরর ইমেজ নেবো, সেটা পেয়ে গেল 6টা, and now third OH কে অপোজিট দিকে করে তার মিরর ইমেজ, টোটাল 8টা। সো দেয়ার হ্যাভ এন সামারি অফ দিস, আমরা তো এগুলো মুখস্থ কিভাবে বুঝবো কোনটার ক্ষেত্রে কি থাকবে, তা কম্পাউন্ড দেখো কোনটার ক্ষেত্রে কতগুলো করে স্টিরিওআইসোমার ইজ পসিবল, দ্যাট ইজ লাইক দ্যাট। ধরো নাম্বার অফ কাইরাল সেন্টার, আমার যদি নাম্বার অফ কাইরাল সেন্টার জানা থাকে, কতগুলো অ্যাসিমেট্রিক সেন্টার মলিকুলের মধ্যে কতগুলো অ্যাসিমেট্রিক সেন্টার আছে বা কাইরাল সেন্টার আছে, সেটা আমাকে প্রথমে জানতে হবে। সি যদি মলিকুলের মধ্যে ইভেন নাম্বার বা অড নাম্বার কাইরাল সেন্টার থাকে, ঠিক আছে, এবং তার নম্বর অফ অপটিক্যাল আইসোমার ইজ 2 to the power n হয়ে যাবে, তখন কি হয়ে যাবে 2 to the power n। and number of enantiomer pair, obviously number of enantiomer pair কি হবে 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1 হবে, number of mesoform it is to be 0। এটা কার ক্ষেত্রে, আনলাইক মলিকুল। যদি আমরা কি পাই, আনলাইক যে তিনটে অ্যাসিমেট্রিক কার্বন আছে তার মধ্যে সাবস্টিটিউট আছে, স্যার সাউন্ডটা প্রবলেম হচ্ছে স্যার সাউন্ডে প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু স্যার। Now it is clear? So unlike asymmetric center থাকলে, যদি unlike asymmetric center থাকে, সেটা কি করব, তখন আমরা মলিকুলগুলোকে একটু দিব। স্যার কথা আটকে যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না।
এখন শুনতে পাচ্ছ ঠিকঠাক? একটু স্যার বলুন, তাহলে বুঝতে পারবো, মানে এখন তো বুঝতে পারছি না। নাম্বার অফ হয় নট লাইক, বাট আমি যেটাকে দুটো সমান ভাগে ভাগ করতে পারছি না সেরকম যদি মলিকুল হয় কেবল আনলাইক, ঠিক আছে? আনলাইক মলিকুল আমরা কি করব? স্যার প্রবলেম হ্যাঁ হচ্ছে স্যার, আওয়াজ। আবার প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা এখন শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো যদি আনলাইক মলিকুল, ইফ দ্য মলিকুল ইজ দ্য আনলাইক, সেখানে কি হচ্ছে আমি দেখবো ইভেন নাম্বার না অড নাম্বার মলিকুল আছে। তো যদি ইভেন নাম্বার বা অড নাম্বার যদি কাইরাল সেন্টার থাকে, যাই থাকুক ইভেন নাম্বার বা অড নাম্বার, আমি কি করব? আমি সেখানে টোটাল নাম্বার অফ স্টিরিওআইসোমার কি হবে? 2 টু দি পাওয়ার n। টোটাল নাম্বার অফ স্টিরিওআইসোমার কি হবে? 2 টু দি পাওয়ার n। এবং সেখানে নম্বর অফ অপটিক্যাল আইসোমার কি পাবো? 2 টু দি পাওয়ার n। এবং নাম্বার অফ ইনানসিওমার পেয়ার, ইনানসিওমারিক পেয়ার মানে ইনানসিওমার কতগুলো পেয়ার আছে, তাহলে সেটা কি পাবো? 2 to the power n minus 1। আমরা কি পাবো? ফর্মুলাটা হচ্ছে 2 to the power n minus 1। ফর দা আনলাইক মলিকুল নাম্বার অফ মেসোফর্ম ইজ 0, নাম্বার অফ মেসোফর্ম ইজ 0। নাও ফর দা লাইক মলিকুল যদি তোমাদের কি হয় না সেম টাইপের কম্পাউন্ড মাউন্ট থাকে, সেখানে ক্ষেত্রে আমি কি বলবো? লাইক মলিকুল। সেই লাইক মলিকুলের ক্ষেত্রে আমরা কি করব? লাইক মলিকুলের ক্ষেত্রে আমরা দেখাচ্ছি ফর্মুলাটা কি না, লাইক মলিকুলের ক্ষেত্রে দ্য টেবিল ইজ লাইক দ্যাট। ফর দ্য লাইক মলিকুল আমরা কি করব? লাইক মলিকুলের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট টেবিলটাকে করব এরকম ভাবে যে এখানে দেখো নাম্বার অফ স্টিরিওআইসোমার ইন দ্য কন্টেনিং দ্য অ্যালাইক বা লাইক, সেটাকে মলিকুলের ক্ষেত্রে আমরা কি করব? দেখব যে কতগুলো কার্বন আছে, ইভেন নাম্বার না অড নাম্বার। প্রথমে আমাকে দেখতে হবে যে মলিকুলটা সিমেট্রিক অর অ্যাসিমেট্রিক, মানে লাইক অর আনলাইক। যদি দেখা যায় যে সমস্ত মলিকুলটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে না, উই আর নট এবল টু, দুটো সমান ভাগে ভাগ করতে পারছি না, তাহলে মলিকুলটা কি হয়ে যাবে না অ্যালাইক মলিকুল হয়ে যাবে। বা তখন কি করতে হবে? তখন গুনতে হবে যে হাউ মেনি নাম্বার অফ কাইরাল সেন্টার বা অ্যাসিমেট্রিক সেন্টার ইজ প্রেজেন্ট। আইদার যদি সেখানে কি হয় ইভেন নাম্বার অফ কাইরাল সেন্টার প্রেজেন্ট থাকে, যদি ইভেন নাম্বার অফ কাইরাল সেন্টার প্রেজেন্ট থাকে তখন নম্বর অফ অপটিক্যাল আইসোমার ইজ 2 to the power n minus 1। number of optical isomer is the 2 to the power n minus 1, and number of enantiomer pair equal to 2 to the power n minus 2. Then the number of mesoform, how many number of mesoform? Then it is comes as the 2 to the power n minus 2 by 2, 2 to the power n minus 2 by 2. So number of the, then আমি কিভাবে ক্যালকুলেট করব? Obviously we know that আমরা যদি কোনো ফর্মুলার ক্ষেত্রে টোটাল ফর্ম দিয়ে করি তাহলে কি পাবো? 2 to the power n minus mesoform, how many number of mesoform presence in the even molecule, how many number of mesoform, this is come as the 2 to the power n minus 2 by 2। তাহলে কি হচ্ছে? যদি আমার মলিকুলের মধ্যে ইভেন নাম্বার অফ কার্বন সেন্টার বা সেন্টার থাকে, তখন আমরা সেখান থেকে কি বের করতে পারি? তখন আমরা সেখান থেকে বের করতে পারি নম্বর অফ অপটিক্যাল আইসোমার, দ্যাট ইজ দ্য 2 to the power n minus 1। টোটাল নাম্বার অফ অপটিক্যাল আইসোমার কতগুলো? দ্যাট ইজ দ্য 2 to the power n minus 1। তার মধ্যে কতগুলো এনহান্সিও পেয়ার? দ্যাট ইজ দ্য 2 to the power n minus 2, and কতগুলো মেসোফর্ম? দ্যাট ইজ গিভ দ্য 2 to the power n minus 2 by 2, দ্যাট ইজ দ্য 2 to the power 2 by 2। and the total number of stereoisomer, it is the A plus C, it is the form of the optical isomer plus mesoisomer, that is give the total number of stereoisomer, optical isomer plus mesoisomer give the total number of stereoisomer, it is the 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 2 by 2, that gives the total number of stereoisomer। in the case of this odd number of carbon center, যদি সেখানে অড নাম্বার অফ কার্বন সেন্টার থাকে, the মলিকুলটা কন্টেন্ট যদি 3, 5 এরকম অড নাম্বার অফ কার্বন সেন্টার কন্টেন্ট করে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? সেই অড নাম্বার কার্বন সেন্টারের ক্ষেত্রে আমরা দেখব টোটাল নাম্বার অফ অপটিক্যাল আইসোমার, ইট ইজ গিভ দ্যাট 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n minus 1 by 2, 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n minus 1 by 2। This is a very important formula to calculate the
number of stereoisomer, possible stereoisomer for a particular compound. তোমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে মলিকুলটা সিমেট্রিক না অ্যাসিমেট্রিক, তারপরে তোমাকে গুনতে হবে যে কতগুলো chiral center presence in the molecule, either even number or odd number chiral center are present in this molecule, সেটা তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। এবং সেখান থেকে তুমি কি করবে, নাম্বার অফ ইনানসিও পেয়ার কতগুলো, নাম্বার অফ ইনানসিও পেয়ার কাম as the 2 to the power n minus 2 minus 2 to the power n minus 3 by 2. That is, the enantiomer calculation is not important. Total important, the total number of stereoisomer. What is the important? The total number of stereoisomer. See, total number of stereoisomer is coming the total number of optical isomer plus total number of mesoisomer. Total number of optical isomer plus total number of mesoform. So, in the case of this odd number of carbon, mesoform is like that 2 to the power n minus 1 by 2. The number of mesoisomer is that 2 to the power n minus 1 by 2. That is the meso. And the optical isomer is the 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n minus 1 by 2. Now, if we add up this optical isomer, this is the 2 to the power m minus 1 minus 2 to the power m minus 1 by 2, and this meso isomer, this is the 2 to the power m minus 1 by 2. তাহলে আমরা যদি দুটোকে যোগ করে দিই আমরা কি পাবো, টোটাল আইসোমারের ক্ষেত্রে আমরা পাবো 2 to the power m minus 1. This is the 2 to the power m minus 1. That is the total isomer, total number of isomer which is coming from the optical isomer plus meso isomer. Clear? So এই পর্যন্ত থাক, আমি তোমাদেরকে পিডিএফ করে একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, একটা জিনিস একটু লাস্টে জিজ্ঞাসা করি না, ওই বলছি অপটিক্যাল আইসোমার আর মেসোফর্ম, হ্যাঁ এটা কাকে বলে? মানে আপনি বলেছিলেন হয়তো অপটিক্যাল আইসোমারটা কি ওই মিরর ইমেজ রিলেশনশিপেই থাকবে? হ্যাঁ, আর মেসোটা হচ্ছে যদি ইন্টারনাল প্লেন অফ সিমেট্রি থেকে যায়, যদি মলিকুলটার মধ্যে থেকে একটা প্লেন অফ সিমেট্রি থেকে যায় তখন তাকে আমরা বলবো মেসো আইসোমার। ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল তার আমি তোমাকে একটা দেখাচ্ছি এখান থেকে। মেসো আইসোমার এই স্লাইডের প্রথমেই আছে মেসো আইসোমার। ধরো মেসো কম্পাউন্ড হচ্ছে কারা, যাদের মধ্যে থেকে যদি একটা কম্পাউন্ড তুমি কনসিডার করো তাদের মাঝখান থেকে যদি কোনো প্লেন অফ সিমেট্রি চলে যায়, দেখো এই মলিকুলটা, দেখো এই মলিকুলটা কি হচ্ছে সিমেট্রিক, দেখো এই কাইরাল কার্বনে OH H C ডবল OH যুক্ত, এই কাইরাল কার্বনে OH H C ডবল OH যুক্ত, তাহলে এটা হচ্ছে তোমার সিমেট্রিক বা অ্যালাইড কার্বন। এখন দেখো এর যদি মাঝখান থেকে এই একদম এই মাঝখান থেকে প্লেন অফ সিমেট্রিক কালি, তাহলে উপরের পার্ট এবং নিচের পার্ট কি হচ্ছে, দুটো একে অপরের মিরর ইমেজ হয়ে যাচ্ছে, একে অপরের কি হয়ে যাচ্ছে মিরর ইমেজ হয়ে যাচ্ছে। উপরের পার্ট আর নিচের পার্ট যদি মাঝখান থেকে ইফ উই কনসিডার এ প্লেন বা মিরর ইন দ্য জাস্ট মিডল অফ দিস মলিকুল, এই মলিকুলের মিডল থেকে যদি আমরা এরকম একটা প্লেন ভাবি, তাহলে দেখো দিস আপার পার্ট ইজ এক্স্যাক্টলি মিরর ইমেজ অফ দিস লোয়ার পার্ট। সো এইরকম কম্পাউন্ডটাকে আমরা কি বলবো, মেসো কম্পাউন্ড। এরকম কম্পাউন্ডটাকে আমরা কি বলবো, মেসো কম্পাউন্ড। দেখো এই কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে আবার এটা কিন্তু মেসো নয়, কারণ কি এই পার্টটা যখন এখানে প্লেন অফ সিমেট্রি পাঠিয়ে দেবে তখন কি হবে, OH কে মিরর ইমেজ H হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হয় না তো, OH এর মিরর ইমেজ OH, যখন এখানে মিরর রাখবে এই OH-টা এখানে চলে আসবে, এই ওই C ডবল OH এখানে চলে যাবে, H-টা H, তাহলে এখানে কিন্তু এটা মিরর ইমেজ নয়, এটা কিন্তু মেসো ফর্ম নয়, কিন্তু এটা কিন্তু মেসো ফর্ম। যখন মলিকুলটার মাঝখান থেকে একটা প্লেন অফ সিমেট্রি তুমি প্লেন কনসিডার করতে পারবে, মিরর প্লেন কনসিডার করতে পারবে, এবং মিরর প্লেনটা মলিকুলটাকে দুটো সমান ভাবে ভাগ করে দিতে পারবে, তখন তাকে বলবো মেসো কম্পাউন্ড। হ্যাঁ, ওটা মেসোফর্ম হলো। আর অপটিক্যাল আইসোমার কারা? এইটা যে পাশেরটা যারা মেসো নয় তারা হচ্ছে অপটিক্যাল আইসোমার। দুটো অপটিক্যাল আইসোমারের মধ্যে রিলেশন কি থাকবে? ইনানসিওমার। দুটো এনানসিওমার, দুটো অপটিক্যাল আইসোমার এনানসিওমার হচ্ছে। এই দুটো অপটিক্যাল আইসোমার কি হচ্ছে, একে অপরের অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ আইসোমার ইনানসিওমার হচ্ছে না টাটারিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে। তাহলে এখানে টোটাল নাম্বার অফ কতগুলো মলিকুল পেলে, এখানে টোটাল নাম্বার অফ 3টে পেলে। এই দুটো হচ্ছে দুজনের সঙ্গে হচ্ছে অপটিক্যাল আইসোমার এই দুটো, আর এই একটা হচ্ছে মেসোফর্ম। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ স্টিরিও আইসোমার টাটারিক অ্যাসিডের টোটাল নাম্বার অফ স্টিরিও আইসোমার কতগুলো হবে, ঠিক আছে? স্যার বুঝতে পারলাম না, একটু আরেকবার বলুন। অপটিক্যাল আইসোমার কারা কারা হচ্ছে? দুটো কম্পাউন্ড একে অপরের অপটিক্যাল আইসোমার কখন হচ্ছে আর কখন? দুটো কম্পাউন্ড একে অপরের অপটিক্যাল হয় না, দুটো কম্পাউন্ড একে অপরের অপটিক্যাল। অপটিক্যাল মানে মেসো নয় এরকম কম্পাউন্ড গুলোকে অপটিক্যাল বলা হয়। এবার অপটিক্যাল গুলো নিজেদের মধ্যে আইদার ইনানসিওমার হবে অথবা ডায়াস্টিউমার হবে, এটা হচ্ছে রিলেশনশিপ। একটা হচ্ছে মেসো আর একটা হচ্ছে অপটিক্যাল, বুঝতে পেরেছেন? এটা হচ্ছে মেসো, যেটার মধ্যে প্লেন অফ সিমেট্রি যাবে সেটা হচ্ছে মেসো। মেসো ছাড়া যে কম্পাউন্ডটা সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল। এবার অপটিক্যাল আইসোমার যতগুলো পসিবল হবে তারা নিজেদের মধ্যে কি কি রিলেশনশিপ থাকতে পারে, একটা এনানসিওমারে থাকতে পারে আর একটা ডায়াস্টিউমারে থাকতে পারে, বুঝতে পেরেছেন? এই
এই কম্পাউন্ডটা হচ্ছে মেসো, এই কম্পাউন্ডটা অপটিক্যাল, এটাও অপটিক্যাল। এখন যদি এদের দুজনের মধ্যে, এই অপটিক্যালের দুজনের মধ্যে রিলেশনশিপ বের করতে চাই, তখন তারা নিজেদের মধ্যে ইনানসিমার। একটা কম্পাউন্ড অন্য কম্পাউন্ড অপটিক্যাল আইসোমার, এটা কোনো মিনিং হয় না। একটা কম্পাউন্ড অন্য কম্পাউন্ডের ইনানসিমার, একটা কম্পাউন্ড অন্য কম্পাউন্ডের ডায়াস্টিউমার, দ্যাট ইজ দ্য মিনিংফুল। অপটিক্যাল মানে হচ্ছে অপটিক্যাল আইসোমার তাদেরকে বোঝায় যে সমস্ত কম্পাউন্ডরা প্লেন পোলারাইজ লাইট কে রোটেট করতে পারবে, তাদেরকে বলা হয় অপটিক্যাল আইসোমার। সেটা এনানসিউমার হতে পারে, সেটা ডায়াস্টিউমার হতে পারে। বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে। অপটিক্যাল আইসোমার ইজ দ্য ডিফারেন্ট। অপটিক্যাল মানে যে কোনো মেসো ছাড়া যে কোনো আইসোমারকে আমি অপটিক্যাল আইসোমার বলছি। এবার সেই অপটিক্যাল আইসোমার গুলো আমার 10টা বা 15টা অপটিক্যাল আইসোমার হয়েছে, সেই 10টা 15টা অপটিক্যাল আইসোমার গুলোর মধ্যে একটা অন্য আইসোমারের সঙ্গে কি রিলেশনশিপ, সেটা হচ্ছে ইনানসিউমার অথবা ডায়াস্টিউমার। কিন্তু একটা মলিকিউল আর একটা মলিকিউলের অপটিক্যাল আইসোমার, এটা নট মিনিংফুল। ঠিক আছে? হ্যাঁ, তার মানে বেশিরভাগ গুলোই স্যার এনানসিওমার হয়ে যাবে আর কি, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইনানসিউমার হয়ে যাবে। সেই জন্য আমরা এনানসিওমার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেই জন্য আমি পরের পয়েন্টে দিয়েছি। -1 আসছে ওখানে, হ্যাঁ, আর বাকি ওই একটা কি দুটো থাকবে ডায়াস্টেরিও আইসোমার আর কি। আর হ্যাঁ, এবার এনানসিওমার হলে হচ্ছে নন সুপার ইম্পসিবল মিরর ইমেজ রিলেশনে যাবে, আর ডায়াস্টেরিওমার হলে নো মিরর ইমেজ রিলেশনশিপ। ও, নো মিরর ইমেজ রিলেশনশিপ। আচ্ছা, আর যদি সুপার ইম্পসিবল মিরর ইমেজ হয় না, তো সেটা তো হয় না। সুপার ইম্পসিবল হয়ে গেলে সেটা সেম কম্পাউন্ড। যদি একটা কম্পাউন্ড অন্য কম্পাউন্ডের কমপ্লিটলি সুপার ইম্পসিবল হয়ে যায়, ইট ইজ সেম কম্পাউন্ড, হোমোমার বলা হয় সেটাকে। নট এ ডায়াস্টিউমার, নট এ এনানসিউমার, দ্যাট ইজ দ্য হোমোমার। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা স্যার, স্যার ইয়েস, বলো 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 বলো। হ্যাঁ, বলছি অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রির কোনো রোল আছে? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি যে কোনো কম্পাউন্ডের যদি কেউ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি বা প্লেন অফ সিমেট্রি এগুলো খুব ভালো ইমাজিন করতে পারে, ইট ইজ দ্য ইমাজিন থিং একটা 3D মলিকুলের মধ্যে, তাহলে তার ক্ষেত্রে এই মেসো কম্পাউন্ড বা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড বা ইনানসিউমার রিলেশনশিপটা ক্যালকুলেশন করা খুব সহজ। সে সবথেকে সহজে ক্যালকুলেট করতে পারবে। যে কোনো মলিকুলের মধ্যে যদি কেউ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, প্লেন অফ সিমেট্রি, অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি বা ইনভার্সন পয়েন্ট অফ সিমেট্রি এগুলো যদি কেউ ইমাজিন করতে পারে, সে সবথেকে ভালো বলতে পারবে যে কোনটা কি রিলেশনশিপে আছে। ইনানসিউমার, ডায়াস্টিউমার এই রিলেশনশিপ গুলো স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে খুব কনফিউজ করে। তো সেটা সবথেকে ভালো বোঝা যায় আইদার তোমার আরএস ডেসক্রিপশন থেকে, অথবা তুমি করতে পারবে কি আরএস ডেসক্রিপশন না হলেও সিমেট্রি অপারেশন থেকে, কারণ সিমেট্রি অপারেশন ইজ দ্য বেস্ট অপশন। কিন্তু সমস্ত 3D মলিকুলের ক্ষেত্রে এই যে সিমেট্রি অপারেশন গুলোকে ইমাজিন করা ইজ আ ভেরি টাফ জব। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা স্যার, আমরা যেগুলো ফিশার প্রজেকশনে যেগুলো লিখছি, মানে অতগুলো হ্যাঁ। ফর্ম, ফ্যাক্টরিয়াল 4 বা ফ্যাক্টরিয়াল 3, যাই হোক যতগুলো নাম্বার থাকছে আর কি, কার্বন সেন্টার থাকছে তার উপরে, তো ওখানে কি অতগুলো মানে ওই কম্পাউন্ড গুলো সবকটা সেম তো? না, সেম না, মানে আইডেন্টিক্যাল। ফিশার প্রজেকশনে তারা আইডেন্টিক্যাল। 24টা যেটা করেছি ফ্যাক্টরিয়াল, তো 4টে আইসোমারের জন্য 4 ফ্যাক্টরিয়াল যেটা করে 24 আইসোমার করেছি, তাই তো? হ্যাঁ, 4টে আইসোমার, চারটে লিগ্যান্ডের জন্য, 4টে লিগ্যান্ডের জন্য 4 ফ্যাক্টরিয়াল করে আমরা টোটাল সেন্টার পেয়েছিলাম 24 আইসোমার পেয়েছিলাম। তারা 24টা পেলাম। হ্যাঁ, ওরা আইডেন্টিক্যাল। আচ্ছা, তাহলে ওরা কি তাদের আচ্ছা আইডেন্টিক্যাল, মানে ওখানে কোনো ওদের মধ্যে কোনো এই আইসোমার? না 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 না, 12টা আইডেন্টিক্যাল। 12টা তাদের 12টার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মিরর ইমেজ করে 24টা পাচ্ছি। টোটাল আমরা 12টা পাবো। 12টা তারা আইডেন্টিক্যাল। ঠিক আছে, 12 আইডেন্টিক্যাল হবে। একটা 12 সেট পাবো, 12 নাম্বার অফ কম্পাউন্ডের সেট পাবো। সেই 12 নাম্বার অফ কম্পাউন্ড হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল। এখন সেই প্রত্যেকটা কম্পাউন্ডের আবার যদি মিরর ইমেজ নিই, তারা একটা সেট তৈরি করবে, সেই মিরর ইমেজ মলিকিউল গুলো আবার আইডেন্টিক্যাল। বুঝতে পেরেছো? সেই করে 24 হচ্ছে। 24টা মলিকিউল তুমি পাবে না, 12টা পাবে। 12টার আবার মিরর ইমেজ নিয়ে তুমি 24 পাবে। ও, তার মানে ওদের মধ্যে এই সব রিলেশনশিপ নেই, স্টিরিও আইসোমার বা কিছু? না 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 না, ওটার সাথে এটা গুলালে চলবে না যে এইরা আইসোমার, তাহলে এদের ফর্ম গুলো সেই একই ফর্ম হচ্ছে, সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। না না, এই ক্লিয়ার? ওকে, দেন বাই, থ্যাংক ইউ। স্যার এই ইন্টারনালের কিছু বলবেন বলেছিলেন স্যার?